এই সেশন এবং এনআরবি সম্মেলনের প্রত্যেকটি সেশনেই বাইলিঙ্গুয়াল, কাজেই মূল প্রবন্ধ কেউ ইংরেজিতে উপস্থাপন করছেন, কেউ বাংলায় উপস্থাপন করছেন, কেউ বাংলায় প্রশ্ন করছেন, কেউ ইংরেজিতে প্রশ্ন, তাতে কোনোটাই কোনো অসুবিধা হবে না। প্রথম প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি মিস্টার মোহাম্মদ শরীফ হোসেনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তার বিষয় হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিজ ইন KSA। মিস্টার শরীফ হোসেন। সেমিনারের সম্মানিত মডারেটর, প্রধান অতিথি, প্যানেলের সদস্যবৃন্দ ও সম্মানিত উপস্থিতি, আমার বিষয় হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ইন KSA। সৌদি আরবে জনশক্তির এক বিরাট বাজার রয়েছে। প্রেজেন্ট স্টেট অফ expected employment in KSA. Employment opportunity in the Middle Eastern countries started in early 70s of the past century, when oil-rich countries of the Gulf region needed workers for their infrastructural development. According to source, only 217 workers from Bangladesh came to the kingdom in 1976. Since then, Bangladeshi workforce have been coming to the kingdom in different occupations. Presently, there are about 8 million expatriates workers employed in the kingdom, which is about 1/3 of the total population of the kingdom. It is estimated that about 1.5 million Bangladeshis are working in the kingdom. Most of them are working as unskilled and semi-skilled laborers. Of course, there are a significant number of doctors, engineers, academics, and account professionals of Bangladesh also employed in the kingdom. But their prominence is overshadowed by the spectacular presence of 1 million unskilled workers, and their number is increasing. Nevertheless, Bangladeshi workers today have made a strong presence in the labor market of the kingdom by their contribution to the various development projects, providing low-cost human capital in different sectors of development initiative. At the same time, they share development efforts of Bangladesh by remitting their wages in the form of foreign currency. About $2 billion are remitted to Bangladesh every year by the expatriate community living in the kingdom, which is almost 40% of the total remittance received by the country. The kingdom has recognized Bangladesh as a source of low-cost labor force, albeit unskilled and semi-skilled workforces are on demand from Bangladesh because it is generally believed here that workforces from Bangladesh lack in skill and training. But the workers from Bangladesh, by dint of their hard work and intelligence, quickly become skilled on the job training. The workers, having acquired a new skill, try to find fresh employment with better terms and conditions after the expiry of the first contract, or sometimes even before the expiry of the contract. There is a provision to change sponsorship, but it is not easy, especially before the end of the contract. Many times, the embassy and the recruiting agents provides assistance to workers to change sponsors and or employers. During the last few years, due to the strict enforcement of Saudization program adopted by the government of Saudi Arabia to create employment for Saudis, employment of expatriates in KSA have become limited in certain category of jobs. Initially, it caused a downward trend in recruitment of Bangladeshi manpower, as was the case with other countries. In 2005, a total of 79,843 Bangladeshis were employed in the kingdom, which was less than the previous year. Situation had started improving from 2006, when a total of 170,000
590 Bangladeshis were employed in the kingdom. And by the first 6 months of this year, up to June 2007, it reached 85,000 Bangladeshis received employment visa in the kingdom. Unskilled manpower from Bangladesh will continue to find employment in Saudi market, especially in the cleaning and conservancy services and other menial jobs which do not attract Saudis. Neither the expatriates of other countries would like employment in this area because of low wages. There remains a great demand of professionals and skilled manpower in health, education, construction and many other service sectors where educated and skilled Saudis are not yet available. A large number of nurses and paramedics employed in the kingdom are from Philippines and India, while the bulk of housemaids who are trained in housekeeping works come from Indonesia, Philippines and Sri Lanka. Indonesia alone provides over 18,000 maids a month. Most of the construction workers, the mason, electricians, carpenters, plumbers, welders, pipe fitters, and air condition technicians are from India and Pakistan. India, Pakistan, and Philippines also provide a large number of computer literate and mid-level functionaries in banks, insurance companies, hotels, hospitals, airports, and traveling agencies, and IT-related establishments. Majority of the drivers, especially heavy vehicle drivers, are from Pakistan. In addition to the cleaning and conservancy jobs in different municipalities and hospitals and factory floor workers, Bangladeshis have filled in as waiters and housekeepers in most of the hotels and catering companies. Future employment opportunity. The Kingdom of Saudi Arabia has experienced a tremendous economic boom during the last couple of years due to the unprecedented oil prices rise in the international market, which gave the kingdom huge revenue earnings. King Abdullah, during the last 2 years of his rule, launched 4 mega economic cities in Rabiq, Ain, Medina, and Jizan, and also there is 3 more, so now it is 7. The cost of around 150 billion in new projects which will create more than 1 million job opportunities. King Abdullah Economic City, being established at Rabiq, 100 km north of Jeddah along the Red Sea coastal at a cost of 100 billion Saudi riyals, which is equivalent to $26 billion. The city will have a total development area of 168 square kilometers, of which 63 million square meters will be devoted to the industrial sites located 2,700 industrial units. Rabiq Economic City is being developed in 6 distinct development zones. One is seaport, the other one is industrial zones, third is central business district, resort district, educational zones, and the last is residential area. In addition, the city will have a new airport, railway lines, and huge and tall buildings, skyscrapers, resorts, hotels, hospitals, and educational institutions. King Abdullah Economic City at Rabiq is envisioned as the economic epicenter of the kingdom, providing for more than 1 million jobs in the following areas. Light industry, they need around 330,000 workers. Research and development, they need around 150,000 workers. Officials and staffs, they need around 200,000 workers. Services, they need 115,000 workers. Hospitality, they need 60,000, and the education and health, they need 145,000. Construction has started of King Abdullah Economic City with the main developers as follows. এখানে কিছু মেইন ডেভেলপার্সের নাম দেওয়া আছে, যে সাউদি ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি, এমআর, সেভোলা, আসির,
আল ফজান কোম্পানি এবং অন্যান্য কোম্পানি যারা ম্যানপাওয়ার রিক্রুটমেন্টের সাথে জড়িত আছেন তাদের জন্য এই ইনফরমেশনগুলো কাজে লাগবে। Economic city at High. The second economic city will be in the northeastern region of High. The new economic city, which is named after Prince Abdulaziz bin Musaid, will have 12 distinct components, including residential and commercial facilities, as well as an airport, dry port, center for agricultural industries, and supporting services, separate zones for transformation, industries, recreation, and mining. The project is worth around 30 billion, which is equivalent to $8 billion, and to be developed by consortium consisting of several major companies such as Abu Dhabi Investment House, then Gulf Development House, Hamad Al Husseini Group, and others, Al Obekan Group, Abdul Latif Group. High economic city is expected to provide over 100,000 job opportunity. Medina Economic City, the third economic city in Medina, is named Knowledge Economic City. The project is worth around 25 billion, which is equivalent to $6.7 billion, and composed of components such as the Taiba Technological and Economic Information Center, and interactive museum of the Prophet's life, a center for studies of Islamic civilization, and another center for medical studies, biosciences, and integrated medical services. Knowledge Economic City will be built on an area of 4.8 million square meters and is expected to provide 20,000 job opportunities. In addition to that, Prince Mohammed bin Abdulaziz Airport in Medina had been announced to be upgraded to an international airport as a change to recognize Medina's significant role in the Islamic world and the growing number of pilgrims who visit the city every year. This is also to reduce pressure on Jeddah's King Abdulaziz International Airport, which is the main gateway for pilgrims coming from abroad. Now, Jizan Economic City, located 725 kilometers south of Jeddah on the Red Sea. Jizan Economic City will cover over 100 million square meters of land and include a seaport and industrial zone, a commercial business district, residential areas, public amenities such as hospitals and schools, as well as other academic and vocational training institutions. The new city's industries zone, which represents more than 2/3 of the project, will accommodate such industries as a modern plant, oil refinery, and integrated petrochemical complex. 500,000 tons per annum steel, rubber, and DRI, a copper refinery and smelter, and aluminium complex with a capacity of 700,000 tons per annum, and integrated aluminium refinery, which is a production capacity of 1.4 million tons per annum. The city will also have its own power and desalination plant with a plant generating capacity of 400,000 megawatts. The industrial zone shall also include fisheries and an agro industry to develop local agro industry. In addition to the economic cities, King Abdullah during the last 2 years also unveiled a raft of projects set to stimulate economic and social development of the border regions of the kingdom. The emphasis is to provide equal opportunities to all citizens irrespective of their place of living, education, health, and infrastructure remain in the primary focus of the government's initiative in the outlying areas. In the northern border region alone, a new university complex costing $133 million is to be established, including various science and women's facilities. A number of the hospitals and health centers were also
inaugurated at a total cost of around $135 million. These include maternity and psychiatric facilities, areas which are currently underserved. At the same time, the King also unveiled a wide range of infrastructure projects from electricity and water to road upgrades. In Tabuk and Al-Juf, the King also laid foundations of a number of development projects, again mostly in infrastructure, health and education. The projects in Al-Juf alone are valued at $4 billion. The much talked about Saudi Egyptian causeway over the Red Sea would soon be underway too. The $3 billion projects will provide a highly lucrative channels for business and tourism between the two countries. Saudi Railways Organization confirmed that 3 major rail projects have been approved by the Supreme Economic Council for immediate implementation by the private sector. The first project will be extend the existing Dammam-Riyadh line to Jeddah. The second will connect Makkah with Medina through Jeddah, and the third will link Riyadh with phosphate and bauxite mines in the province of Qasim and northern borders. All these projects are estimated to create a huge employment opportunities for both Saudis and expatriates. According to the information published in the leading newspaper, despite Saudization drive, the recruitment of foreign manpower increased by 100% during last 1 year. The reason is the launch of new development projects, including mega economic cities that require a large number of skilled workers. For this, Saudi authorities have been issuing visas to meet the demands of the growing market and cater the development needs, quoting high officials of the Saudi Ministry of Labor. The newspaper furnished following information. A. Private sectors had received the lion's share of recruitment visas, what is 781,947, that is 64% of the total visa, while the rest 34%, that is 441,248 visas, were issued for house workers, that is house drivers, housemaids and housekeepers. সংক্ষিপ্তভাবে যেটা বলতে যাচ্ছি যে বর্তমানে যে অবস্থান সৌদি আরবে রয়েছে সেটা অ্যারাউন্ড 23% লেবার এখনো বাংলাদেশ থেকে রিক্রুট হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে হাইস্ট রিক্রুটমেন্ট ফর সৌদি আরবের তুলনায় অন্যান্য দেশে, যেটা আমরা গত বছরও সেকেন্ড পজিশনে ছিলাম এবং এটা ফার্স্ট পজিশনে চলে এসেছি। তো আমার যেগুলো রিকমেন্ডেশন সেটা হলো যে ছোট্ট একটা রিকমেন্ডেশন, সেটা হচ্ছে গতকাল আমি বলেছি যে অনলি স্কিল ওয়ার্কার যদি আমরা এখান থেকে তৈরি করতে পারি তাহলে যেটা হবে আমাদের বাংলাদেশের অভিবাসন মাইগ্রেশন কস্টটা বেশি হচ্ছে এখন সবার দৃষ্টিতে, সেটা কমে আসবে এবং সাথে সাথে ওয়েজটা বেড়ে যাবে। যেমন একজন লেবার যদি 2 লক্ষ টাকা খরচ করে সৌদি আরবে গিয়ে 500 রিয়াল ইনকাম করতে পারে, একজন স্কিল ওয়ার্কার 50,000 টাকা খরচ করে সে গিয়ে 1000 থেকে 2000 5000 রিয়াল পর্যন্ত ইনকাম করতে পারে। তো আমাদের সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন হবে এখানে যারা ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত আছেন, গার্মেন্টস, আপনারা যদি ট্রেনিং দিয়ে স্কিল ওয়ার্কার তৈরি করে দিতে পারেন তাহলে দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকার হবে। এবং সেখানে এখানে ম্যান পাওয়ার কিছু বাড়াতে হবে মিনিস্ট্রি থেকে, যেখানে তারা গিয়ে সৌদি কোম্পানিগুলোর সাথে যোগাযোগ করবে এবং লেবার উইংসের এখানে সেখানে অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক অফিসার আছেন যারা টোটাল ওয়েলফেয়ার দেখতে পারতেছেন না। তো যেহেতু এখানে কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয় আছেন, তাকে অনুরোধ করবো লেবার উইংসের ম্যান পাওয়ার বাড়ানোর জন্য, যাতে তারা গিয়ে প্রত্যেকটা কোম্পানিতে যোগাযোগ করতে পারেন, বাংলাদেশি ওয়ার্কার নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন এবং মাঝে মাঝে সরকারের হাই পাওয়ার ডেলিগেশন যদি এখান থেকে যায় তাহলে গিয়ে তাদের সাথে মত বিনিময় করে বাংলাদেশ ওয়ার্কারের বাজারকে বড় করার জন্য সহযোগিতা করতে পারে। লং টার্ম আমাদের কিছু সাজেশন ছিল, যেগুলো ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটস with a large capacity of 10,000 office students আমরা তৈরি করতে পারি, আইটি ফিল্ড ওখানে রয়েছে
এগুলো আমরা তৈরি করে যদি আমরা ওখানে এক্সপোর্ট করার চিন্তা ভাবনা করতে পারি, এখনো সেখানে একটা বিশাল বাজার রয়েছে। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। এবং ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ শরীফ হোসেন। তিনি সৌদি আরবে আগামী দিনগুলোতে যেসব কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে তার একটা চমৎকার বিবরণ তুলে ধরেছেন। আমি জানি না আমাদের এই সেমিনার রুমে বাংলাদেশের যারা ম্যান পাওয়ারের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাদের কজন উপস্থিত আছেন। এই তথ্যগুলো তাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং তারা নিঃসন্দেহে এই কিউটা ব্যবহার করে ভবিষ্যতে নানা কর্মকাণ্ড শুরু করতে পারবে। আমাদের ডক্টর কামাল হোসেন আমাদের সঙ্গে আছেন, আগেই বলেছি আরেকটি জরুরি মিটিংয়ে তাকে চলে যেতে হবে, সেজন্য প্রথা ভঙ্গ করে আমি ডক্টর কামাল হোসেনকে আজকের আলোচ্য বিষয়ে অভিমত জানানোর জন্য আমরা যাচ্ছি। ডক্টর কামাল হোসেন, এই সুযোগে আমি ডক্টর কামাল হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা কথা বলতে চাই। আপনারা জানেন যে উনি একসময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। আমাদের দেশের দূতাবাসগুলোকে বিশ্বের শ্রমবাজার পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের শ্রমবাজার পরিস্থিতির আলোকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন আছে কিনা এই ব্যাপারে যদি তিনি মন্তব্য করেন, আমার মনে হয় এটা সকলের জন্য। ডক্টর কামাল হোসেন। সভাপতি, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা নিয়ে তথ্য ভিত্তিক একটা আমরা বক্তব্য রেখেছেন পূর্ববর্তী বক্তা, এবং ওনারা মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। কেননা আমি তো মনে করি আগামী দিনে যদি আমরা চিন্তা করি, বাংলাদেশে যেভাবে আমাদের লোক সংখ্যা বাড়তেই থাকবে, আমরা 7.5 কোটি থেকে 15 কোটিতে চলে এসেছি এই 36 বছরে। আজকেও দেখলাম একটা পরিসংখ্যান যে 36 বছরের মধ্যে আমরা 30 কোটি হতে যাচ্ছি। তো চিন্তা করেন যে এখানে আমাদের কত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। আমাদের লোক সংখ্যা বাড়তে থাকলে কর্মসংস্থানের যে প্রয়োজন হবে সেটাকে বাইরে আমাদেরকে লোক সেভাবে প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে সেভাবে এমপ্লয়মেন্ট যোগ্য করে পাঠানোর নানান রকমের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করতে হবে এবং একটা কৌশল এখন থেকে অবলম্বন করতে হবে। যে কথা জাহাঙ্গীর সাহেব বললেন এটা খুবই দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা ওয়ার্ল্ড বিশ্বায়নের যুগে বিশেষ করে একটা পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতির মধ্যে আমরা আছি। কোন সময় কোন চাহিদা কোথায় বাড়ছে কোথায় কমছে এটাকে একদম সব সময় স্ক্রিনে পাওয়া উচিত, যে এই আগামী 5 বছরে আউটসোর্সিং এইসব জায়গায় যাবে। তো যেখানে আউটসোর্সিং যাচ্ছে সেখানে আমাদের লোকজন অবশ্যই ধরে নিতে পারে যে সেখানে লোকের ঘাটতি আছে। তো কোন ক্যাটেগরিতে লোক, এখন আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে আমরা সবচেয়ে নিচের দিকে যে প্রথম বেশিরভাগ কাজগুলো দখল করি। নেক্সট যারা ফিলিপিনোরা, বিশেষ করে সৌদি আরবিয়াতে আমার খুব খারাপ লাগতো যে এয়ারপোর্টে আমাদেরও আছে কিন্তু ফিলিপিনোরা আছে, ফিলিপিন 2 গুণ বেতন পায়। কেন বলে যে ভাষার যে ট্রেনিং আছে অন্য ট্রেনিং। এখন এটা চেঞ্জ হয়েছে, আমি মনে করি এই যে 20-25 বছর এটা চেঞ্জ হচ্ছে। কেন আমাদের যারা প্রথমে গেছিল তারা বুঝেছে যে প্রশিক্ষণ নিয়ে যাওয়া গেলে অনেক তাদের সেখানে টার্মস এন্ড কন্ডিশন পায়, বেশি সিকিউরিটি অফ সার্ভিস পায়। এই যে অভিজ্ঞতা তারাও অর্জন করেছে এবং আপনারা যারা এসেছেন, যারা ওখানে বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে আছেন, আপনারা তো ভালোভাবে ওখানকার একটা অবস্থা স্টাডি করতে পারছেন। আমি এই যে পেপার পড়লেন এটা কপি আমি নিজেও নিচ্ছি, কেননা আমি মনে করি যে এটার ব্যাপারে একটা জাতীয় নীতি থাকা দরকার, ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট, এবং এটা খুব হাই পাওয়ার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। ফিলিপিন্স আছে, অন্যান্য জায়গায় আছে, যেখানে সেই ইনস্টিটিউশনের সে পেশাগত সেই যে একটা রিসোর্সেস দরকার সেগুলো দিয়ে লিটারেলি বিশ্ব অর্থনীতির ট্রেন্ডগুলোকে দেখা, যেটা উনি বললেন এটা শুধু ম্যান পাওয়ার না, অন্য জিনিসের এই পরিবর্তনশীল অর্থনীতির মধ্যে কোথায় আমার একটা ভাগ আমরা বসাতে পারি, কোন জিনিসের চাহিদা আছে, এটার জন্য আগে থেকে তো আমাদেরকে তৈরি হতে হয়। তো ঘটনা ঘটে গেলে অন্যরা যে দখল করেন এটা তো আমরা করতে পারতাম। এটা অনেকবার আমরা দেখেছি যে ওরা যে এটা দখল করে নিল, শ্রীলঙ্কানরা নিয়ে নিল, অন্য কেউ নিয়ে নিল, আমরা তো পারতাম, অবশ্যই পারতাম, কারণ আমাদের মানব সম্পদ অত্যন্ত, এটা তো আমরা দেখেছি, আপনারা এটা সার্টিফিকেট দিতে পারেন।
যে আমাদের ছেলেরা গিয়ে আর সেকেন্ড টু নান, আর বিশেষ করে তারা তো সেই রকম প্রশিক্ষণ না পেয়েও গিয়ে শিখে পেল, অন দ্য জব তারা ট্রেনিং এর মধ্যে অনেকটা শিখে ওই যে ঘাটতিগুলো পূরণ করে নিজের মানে সে পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে, এবং যে সৃষ্টিকর্তা যে তাদেরকে দিয়েছে সেটার বলে। আমরা যদি একটু সাহায্য করি রাষ্ট্র হিসাবে, সেটা অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যদি করি, ভাষার দিক থেকে, অন্যান্য টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণের দিক থেকে, বাট মোর দেন দ্যাট যে একটু ফরওয়ার্ড প্ল্যানিং, যে কোথায় কোথায় ডিমান্ড গ্রো করছে। আমরা যদি তৈরি হয়ে থাকি, আমাদের যেটা বললেন দূতাবাসের কাজ, দূতাবাসকে তো আমি বিশেষ করে মনে করি যে অর্থনৈতিক দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কেন, আর বিশেষ করে এই যে ধরনের মানে বিশ্বায়নের পরে যে ধরনের অর্থনীতি আমাদের থাকবে, বিভিন্ন সময় এখানে বিভিন্ন রকমের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে, আমাদেরকে সেগুলো ধরতে হবে। কেন, সেগুলো যদি আমরা মিস করি তো আমাদেরকে সেগুলো আবার পূরণ করা, সেই ঘাটতিগুলো পূরণ করা খুব কঠিন হবে, অন্য কেউ যদি দখল করে না। এটা তো আমরা দেখেছি যে যারা প্রথম দখল করে তারা কিন্তু ওই দেশ থেকে পুরো একটা রাস্তা করে নেয়, যে সবাই ওটা ধরে হাজার হাজার লোককে তারা ওখানে নিতে পারে। আমরা যখন পেরেছি আমরাও করতে পেরেছি, কিন্তু এখন দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা মিস করেছি। আর আরেকটা জিনিস, সেটা আপনারা সবাই দেখেছেন, আমি মানে এটা গর্ব করে বলি যে প্রবাসী বাঙালিরা সব জায়গায় কিন্তু ভালো সুনাম অর্জন করেছে। আই ক্যানট থিঙ্ক অফ এনি কান্ট্রি যেখানে যে সুনাম আমি শুনি না আর কি, ইভেন অন্যান্য দেশের তুলনায়। তোমাদের লোক খুব সুশৃঙ্খল, খুব মানে সে কাজ ফাঁকি দেয় না, আর যেটা দুঃখ লাগে বলতে, কম পয়সা বেশি কাজ করে, রোববারে কাজ করে, যে যেখানে কোনো ওভারটাইম কাজ করে। তো এটাও যদি আমি বলি, এটা আশা করি এটা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হবে, যে আমরা সবচেয়ে মানে শোষিত শ্রেণীর লোক থাকবো না, বাট এই সম্ভাবনাটা কিন্তু অসাধারণ আছে। আমরা মানে আমি মনে করি যে এটা আমাদের একটা স্পেশালাইজেশন হওয়া উচিত, যে হাই কোয়ালিটি স্পেশালাইজড ট্রেন ম্যান পাওয়ার। এটার জন্য আমি মনে করি আমাদের প্রাইভেট সেক্টর, পাবলিক সেক্টর, প্রবাসে যারা আছেন বিশেষজ্ঞ, এদের সকলকে নিয়ে কিন্তু একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আমার যতদূর মনে আছে ফিলিপিন্সে একটা ট্রাস্ট জাতীয় ইনস্টিটিউশন আছে, এবং এখানে প্রবাসীরা কন্ট্রিবিউটও করতে পারে, আর সেখানে তারা সব কিছু ব্যাপারে প্রবাসীদের ব্যাপারে গবেষণা করে, তথ্য সংগ্রহ করে, বিভিন্ন রকম, যেমন আপনারা সুপারিশ করছেন নিজের উদ্যোগ থেকে, সেই প্রতিষ্ঠানের কাজই হতো যে প্রত্যেক বছরই তারা বিভিন্ন রকমের তথ্য ভিত্তিক সুপারিশগুলো দিয়ে একটা সবসময় প্রবাসী আমাদের শ্রমিকদের স্বার্থ, যারা কাজ করছেন বিদেশে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং সফলভাবে সেই কাজগুলোকে সম্পূর্ণ করে। তো এই আমি মনে করি যে এই এনআরবি কনফারেন্স থেকে অনেক কিছু আমরা অর্জন করবো, কিন্তু আপনারা যেহেতু এসছেন এত ভালো প্রিপারেশন নিয়ে, আপনারা যদি এরকম একটা কংক্রিট প্রস্তাব আকারে দেন, দেখেন যে শেষের দিকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তার মধ্যে এটাকে লিপিবদ্ধ করেন, যে একটা ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলা হোক অলমোস্ট এজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনস্টিটিউশন। আজকে কেউ একজন অ্যাডভাইজারও বলছিলেন পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ, অর্থাৎ গভর্নমেন্টের লোক থাকেন কিন্তু প্রাইভেট লোকও থাকে, প্রবাসীরা অল মানে ইন্টারেস্টেড পার্টিজের ওখানে বোর্ডে থাকুক ট্রাস্টি হিসাবে, আর হাইলি প্রফেশনাল লোকদেরকে নিয়ে কাজগুলো করা হোক। এটা আমি মনে করি এটা করা সম্ভব, এবং রিসোর্সের তো কোনো প্রবলেম হবে না, আপনারা সবাই কন্ট্রিবিউট করবেন। তো এটাকে আমি মনে করি 2008-এ 6 মাসের মধ্যে এটা ক্যান বি আপ অ্যান্ড রানিং, যদি আপনারা সেভাবে প্রস্তাব দেন, লেগে থাকেন। এটা আমি মনে করি বাকি কিছু হওয়ার আগে এটা আমরা হয়তো করে ফেলতে পারবো। কাগজগুলো আমাকে দেবেন, আমি আপনাদের হয়ে কিন্তু লেগে থাকবো। ধন্যবাদ। শেখ রুহুল আমিন এবার প্যানেলিস্টদের অন্যতম বক্তা, তিনি আলোচনার সূত্রপাত করছেন। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। সুদূর প্রবাস সৌদি আরব থেকে এসেছি বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। আজ এমন এক জায়গায় আমরা আছি যে দেশটি $18 তেল বিক্রি করে $100। তাদের বাজেট যে পরিমাণ হয় অর্ধেক অর্থ তারা ব্যয় করতে পারে। বিশাল সমুদ্র আমাদের এই জনগোষ্ঠীর জন্য, যে জনগোষ্ঠীকে যদি আমরা জনশক্তিতে রূপান্তর করতে পারি। আজকে সৌদি আরবে আমার ভাই শরীফ হোসেন তার বক্তব্য পাঠ করেছেন,
আপনারা শুনেছেন সৌদি আরবে কি অপশন আমাদের জন্য আছে। আজ এই অপশন আমাদের হাতের কাছে থাকার সত্ত্বেও ছুটে যাচ্ছে। আমরা যারা বিজনেস করি, কন্ট্রাক্টর করি, আমরা এই বিভিন্ন দেশের লেবারকে আমরা ব্যবহার করি, অথচ আমার দেশের লেবাররা যে $100 3.75 রিয়ালসে চাকরি করতেছে, আবার এই বাংলাদেশিরাই চাকরি করতেছে ওই $100 পাশে যদি আমি 2টা শূন্য দিই $10,000 আমাদের দেশের লোক চাকরি করতেছে। আমরা টপ টু বটম আমরা আছি। আমাদেরকে এই বাজার ধরার জন্য ইউরোপ, আমেরিকা, সারা পৃথিবী আজ গ্লোবাল কান্ট্রি। আমাদেরকে পাসপোর্ট লাগে সত্য কথা, ভিসা আমাদের জন্য সমস্যা। সত্যি কি ভিসা সমস্যা? সমস্যা নয়। যদি আমরা জনশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারি তাহলে ভিসা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় আমাদের জন্য। এর জন্য আমার ছোট্ট বক্তৃতায় একটা সাজেশন থাকবে আজকে সরকারের প্রতি তথা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যারা আছেন। আমাদের দেশের যে সাধারণ এডুকেশনের ব্যবস্থা আছে এটাকে আমি 3 ভাগে দেখে ভাবতেছি। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা, নিম্নতরের নিম্ন কারিগরিক শিক্ষা ব্যবস্থা, উচ্চ কারিগরিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এই নিম্ন কারিগরিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে আমাদের দেশকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এই অদক্ষ শ্রমিককে একজন সাধারণ বাংলাদেশী আমাদেরকে একটু ধরে দিলে আমরা পারি। আমরা যাদেরকে যদি 3 মাস, 6 মাস, 9 মাসের ভকেশনাল ট্রেনিং দিয়ে আমরা যদি একটা সাধারণ মানুষকে এই যে ডাক্ট ফিটিং আছে, যে এয়ার কন্ডিশন, এর উপর যদি ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দিই তাহলে সে $100 জায়গায় পাবে $1,000। সুতরাং ডিফারেন্সটা কোথায় এটা আপনাদের ভাবার বিষয়। আর এই ডিফারেন্সটাকে মাত্র 6 মাসে একটি লোককে একজন দক্ষ শ্রমিক হিসাবে আমাদের তৈরি করা সম্ভব এবং তাকে বিদেশে পাঠানো সম্ভব। এবং এই ব্যক্তির জন্য কিন্তু ভিসার সমস্যা ওই যে যারা গরু বেচে, জমি বিক্রি করে যায়, হ্যাঁ, যে $100 আয় করে, অথচ এই ব্যক্তিরাই কিন্তু এইভাবে $1,000 আয় করে। সুতরাং আমি আমার ছোট্ট একটি কথা আবার আমি রিপিট করব যে আমাদেরকে অদক্ষকে দক্ষ বানানোর জন্য নিম্নতরের ট্রেনিং কোনো ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা জেনারেল এডুকেশন আমাদের ছেলেদেরকে কোয়ালিফাইড করতেছি, আমরা মাস্টার্স করতেছি, চাকরি নেই। কিন্তু এই ছেলেটিকে ইন্টার পাস করে, ম্যাট্রিক পাস করে তাকে দিয়ে $1,000 মান্থলি ইনকাম করা সম্ভব। আর বিশেষ করে সৌদি আরবের মতো একটি দেশ, এদেশ আমরা শুরু করেছি আমাদের বাংলা ভাষা দিয়ে, আমরা ইংলিশ বাংলা ভাষায় শিক্ষিত হয়ে গেছি। এখন আমাদের দেশে যে মাদ্রাসা আর স্কুলের যে পার্থক্যটা রয়েছে এর মাঝে একটা পরিবর্তন হওয়া উচিত। ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার। আরবি ভাষাভাষীদের কাছ থেকে যদি আপনি কিছু পেতে চান তাদের মনের ভাষাটিকে আপনার জানতে হবে। বাংলা ভাষায় সুন্দর করে আপনাদের বললে আপনারা বুঝতে পারছেন, আপনার মন দিয়ে আমার কথা শুনতেছেন। এমনই ভাষায় যদি আরবিতে আমরা আরবিয়ানদের বলি অবশ্যই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ শাকিরুল আমিন বাবুল, তিনি চমৎকার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছেন। আজকে যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তা উপস্থিত থাকতেন আমরা তার ফিডব্যাক জানতে পারতাম। আমাদের দেশের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলোর বর্তমান স্ট্যাটাস কি, সেখানে কি ধরনের পড়াশোনা হয় এবং সেসব পড়াশোনা করার পর তারা বিদেশে চাকরির জন্য যাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হয় কিনা, এগুলো নানান প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ ছিল। যাই হোক, যেহেতু সেভাবে পরিকল্পনা করা হয়নি, কিন্তু রুহুল আমিন যেটা বলেছেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য। এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিজ ইন KSA এই প্রসঙ্গে প্যানেলিস্টদের মধ্যে কেউ আপনি আলোচনা করছেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আবুল বাশার। আমি 20 বছর বিদেশে ছিলাম, তার মধ্যে 10 বছরই ছিলাম সৌদি আরবের জেদ্দা, রিয়াদ, মক্কা। আমি একটা কথা এখানে বলতে চাই, 1975 সালে আমি এই হোটেলের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার ছিলাম এবং আমি প্রথম ব্যক্তি যে সৌদি আরবেতে লোক পাঠাচ্ছিলাম হোটেলে। 75 জন লোক একদিনে পাঠাচ্ছিলাম এখান থেকে রিয়াদ ইন্টারকন্টিনেন্টালে, তারপর তায়েফ ইন্টারকন্টিনেন্টাল। আমার পরে পাটোয়ারি সাহেব একজন ভদ্রলোক ছিল, মারা গেছেন, উনি পাঠাচ্ছেন। আমি বিনা পয়সায় টিকিট দিয়ে এই হোটেলের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে। আমার অপরচুনিটি ছিল হংকং ম্যান পাওয়ার মিটিংয়ে আমি বাংলাদেশের ম্যান পাওয়ার সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা দিই এবং তখনকার মিস্টার রুফ প্রেসিডেন্ট ছিলেন
উনি অর্ডার দেয় তাহলে বাংলাদেশ থেকে নাও, কারণ আমাদের কিচেন স্টাফ খুব ভালো ছিল। আমাদের এখনো কিচেন স্টাফ খুবই ভালো। আমাদের সৌদি আরবের প্রত্যেকটা কিচেনে বাংলাদেশিরা আছে। আমি বলবো কি কি এমবেসির অসুবিধা, ওনারা ভিসা যেমন তেমন এই পাসপোর্ট রিনিউ করতে একদিনের জায়গায় 3 দিন ছুটি নিয়েও রিনিউ করতে পারে। আর একটা হলো এই এরা কষ্ট করে টাকাটা কামাই করে, এখানে তো যে টাকা হাওলাত করে গেছে সমানে পাঠাচ্ছে, এনারা সব খায়া দেয়া বসে থাকে আত্মীয় স্বজনরা। কিন্তু শ্রীলঙ্কানরা ওরা ওদের স্মল ইন্ডাস্ট্রি বা কেরালার ইয়ারা ওরা স্মল ইন্ডাস্ট্রি করে, আমি হোটেলে তাদের জায়গা দিচ্ছি, তারা সেমিনার করে যে তোমরা এই স্মল ইন্ডাস্ট্রি তোমাদের করে দিচ্ছি, তোমরা এখানে এমপ্লয়মেন্ট শেষ হবে, তোমরা 10% ইনভেস্ট করবে, গভর্নমেন্ট 90% লোন দেবে, যাতে তারা আসে স্বাবলম্বী হতে পারে। এই ধরনের তাদের প্রোগ্রাম, বিশেষ করে কেরালা গভর্নমেন্ট খুবই টেক কেয়ার করে তাদের লোকজনদের। এবং কেরালাতে 100% বলবো শিক্ষিত, এবং অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজেও তারা 100% শিক্ষিত। আমার নিজের সেক্রেটারি ছিল কেরালা, সে অ্যারাবিকে টাইপ করতো, আমারই চিঠিপত্র সে ট্রান্সলেট করত। তো ওখানে হিন্দু, সেও কিন্তু অ্যারাবিক ভালো জানে। তো আমার মতে, আমার সাজেশন হলো তারা যে লোকগুলো গেল তাদের ভবিষ্যতে আপনারা একটু সিকিউর করার বন্দোবস্ত করেন, কারণ এরা ওই ব্যাংকের শেয়ার টেয়ার এগুলো বোঝে টোঝে, এরা বোঝে যে যায় একটা যদি তারকারা ফ্যাক্টরি করতে পারে তাহলে তার ভবিষ্যৎটা হবে। ওখানে 5 বছর থাকতে পারে আনস্কিল বা স্কিল বলেন, বা 10 বছর থাকতে পারে, কারণ তারা অবিবাহিত হয়ে যায়। যখন বিয়ে করে তখন মাথা পাগল হয়ে যায়, তখন চলে আসতে চায়। আমার এই সাজেশনগুলো আপনারা নেবেন। ধন্যবাদ। আমি একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব, ওই যে আমাদের রুহুল আমিন সাহেব বললেন কিছু ট্রেনিং সেন্টার এখানে যদি করা যেত, 6 মাসের কোর্স, উনি এয়ার কন্ডিশনার একটা এক্সাম্পল দিলেন। এরকম আর কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে এখানে, যেগুলো নেয়ার পরে কেএসএ তে চাকরির সুযোগ বাড়বে, এগুলো যদি আলোকপাত করতে পারেন খুশি হব, প্লিজ। সালাম আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ আব্দুল শাকুর, সিআইপি, সৌদি আরবে থাকি। এমপ্লয়মেন্ট সম্বন্ধে আমি 1983 ইংরেজিতে গিয়েছিলাম 700 রিয়াল বেতনে সৌদি আরবে। সেখানে গিয়ে মাত্র 2 দিন লেবার হিসেবে কাজ করেছি। ক্রমাগত আমি নিজেই মেশন সেক্রেটারি এবং বর্তমানে একটা কোম্পানির মালিক। দ্যাট ইজ মালিক বলতে আমি আমার স্পন্সরকে 4% দেই এবং নিজে কন্ট্রাক্ট করি। আমি 200 লোক নিয়েছি বাংলাদেশ, ওরা আমার কাজ করে। এখানে সরকারের একটা দায়িত্ব আছে, যদি দুঃখের বিষয় এখানে রিক্রুটারদেরকে আমি লক্ষ্য করে বলছি, আপনারা মেহরবানি করে 260 রিয়াল 250 রিয়াল এইসব বেতনে পৃথিবীর কোনো দেশ থেকে সৌদি আরবে কোনো শ্রমিক যায় না, শুধু বাংলাদেশ থেকে। আপনারা চেষ্টা করবেন। আমাদের মাননীয় সচিব সাহেবকে অনুরোধ করছি যে অন্তত 300-400 রিয়ালের উপরে বেতন যাতে নির্ধারিত করা যায়। কোনো দেশে, শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কোন দেশের লোক 260 রিয়ালে দেখি নাই আমি এখন পর্যন্ত। সেকেন্ড থিং হলো, সরকার যদি বিশ্ববিদ্যালয় করছে, টেকনিক্যাল কলেজ করছে, কিন্তু মাস্টার্স পাস করে গিয়ে সেখানে ক্লিনারে কাজ করতে হয়, এটা দুঃখের বিষয়। আমি নিজে বি অনার্স পাস করে গিয়ে আমি প্রথমে ক্লিনারে কাজ করেছি। আমার ভাগ্য ভালো, আমার প্রজেক্ট ম্যানেজার কোরিয়ান শিক্ষিত ছিলেন, রিকোয়েস্ট করেছিলাম, উনি আমাকে সেক্রেটারি কাজ দিয়েছিলেন। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব, বিশ্ববিদ্যালয় না করে, বিশ্ববিদ্যালয় তো আছেই আমাদের বাংলাদেশে, বিদেশে শ্রমিক, কারিগর এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানোর জন্য একটা টেকনিক্যাল কলেজ করা আবশ্যক, যেখানে অন্তত 10,000 শ্রমিক বিদেশে যাওয়ার আগে টেকনিক্যাল কাজ শিখতে পারেন। এটা আমার 1 নম্বর অনুরোধ। সেকেন্ড অনুরোধ হলো,
শুধু শ্রমিক এখানে টেকনিক্যাল কলেজে পড়লে হবে না, নিজে আগ্রহ রাখতে হবে যে আমি 400 রিয়ালে যাব এবং সৌদি আরবে গিয়ে মাসে 5000 রিয়াল কামাবো। আমার কোম্পানিতে যারা আছে সবাইকে আমি 700 রিয়াল বেতনে নিয়েছিলাম, এখন কেউ 5000 রিয়াল কামায়, কেউ 10,000 রিয়াল কামায়। আমি আলহামদুলিল্লাহ কিং আব্দুল্লাহ বাড়িতে প্রজেক্ট নিয়েছি, বাড়িতে এখন প্রজেক্ট চলছে, কিং আব্দুল্লাহ ইউনিভার্সিটিতে আমার প্রজেক্ট চলছে, কিং আব্দুল্লাহ সিটিতেও প্রজেক্ট নিতেছি। আমি 700 রিয়ালের শ্রমিক হয় মাসে 1 লক্ষ রিয়াল কামানোর সুযোগ পেয়েছি আমার নিজের আগ্রহে, কিভাবে পয়সা কামানো যায়। তো আমি আশা করব যারা এখান থেকে প্রবাসী যাবেন, সৌদি আরব হোক, দুবাই হোক, মিডল ইস্টে যাবেন, প্রত্যেকে নিজে নিজে প্রশিক্ষণ নিয়ে যাবেন এবং আগ্রহ রাখবেন যে আমি 300 রিয়ালে গিয়েও 10,000 রিয়াল কামাইতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ আয়োজককে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া ধন্যবাদ। বারাকাতুহু। এক্সকিউজ মি, সেক্রেটারি সাহেব। আমি মডারের পক্ষ থেকে আপনাকে অনুরোধ করবো, আমাদের যে সৌদি আরবে যে ভিসার জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে, এটা কীভাবে নিরসন করা আপনাদের পরামর্শটাকে আমাদের একটু দিলে ভালো হয়। বিশাল জটিলতা। আমরা 1983 ইংরেজিতে গিয়েছিলাম, বাংলাদেশি কারো যখন সৌদি আরবে যদি কেউ এমন অপরাধ করে যে অপরাধে মাথা কাটা হয়, গত 2006 সাল পর্যন্ত আমি কোনো বাংলাদেশি মাথা কাটা দেখিনি। দুঃখের বিষয় এবার 3 জনের মাথা কাটা হয়েছে। আমি অনুরোধ করব, আরো 14 জন আছেন মাথা কাটার অপেক্ষায়, আমি অনুরোধ করব এমন শ্রমিক যেন না যান সেখানে গিয়ে কোনো মহিলাকে হত্যা করা, কোনো বন্ধুর বাসায় গিয়ে বন্ধুর স্ত্রীকে হত্যা করা, বন্ধুকে হত্যা করা, এমন কোন শ্রমিক যেন সৌদি আরবে না যান এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট না করেন। এখন 14 জন বাংলাদেশি আছেন, ওনাদের মাথা কাটা হবে, বন্ধুকে মারছেন, বন্ধুর ওয়াইফকে হয়তো মারছেন, নিজের কফিলকে মারছেন, এইভাবে হত্যার কারণে আর 14 জন আছেন। আমি অনুরোধ করব এইসব ব্যক্তি যেন না যান। 2 নম্বর হলো এমন ব্যক্তি যেন না যান বেশি টাকা পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যে সেখানে টাকা তৈরি করার মেশিন নিয়ে। আমি অনুরোধ করব কোনো জালিয়াতি লোক যেন সেখানে না যান। আমি আজ 10 বছর থেকে হুন্ডির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছি। বাংলাদেশ সরকারকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে আমি লিখেছি। আজ থেকে 10 বছর পূর্বে বাংলাদেশে টোটাল রেমিটেন্সের 30% আসতো, আমরা সংগ্রাম করে হুন্ডি বন্ধ করে এখন টোটাল রেমিটেন্সের 44% সৌদি আরব থেকে আসে। টোটাল পৃথিবীতে যত প্রবাসী আছেন সবাই 56% পাঠান, আর আমরা শুধু সৌদি আরব থেকে 44% পাঠাই। সাথে সাথে আমি এক্সট্রা একটা জিনিস সচিবকে অনুরোধ করব, আমি সকালেও বলেছি, আমরা যারা সৌদি আরবে থাকি আমরা দেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য থাকি। এইসব ব্যক্তি গিয়ে, আপনার প্রশ্ন উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি, এইসব ব্যক্তি গিয়ে এইসব কুকাজ করে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে আমাদের দেশের ভিসা যেন বন্ধ করা না হয়। আমাদের দেশের ভিসা বন্ধ করা হয়ে গেছিল এইসব কারণে। আমি আশা করব আগামীতে এইসব ঘটবে না। আর আমি একটা অনুরোধ করবো পার্সোনালি সৌদি আরব এবং মিডল ইস্টের অনাবাসী বাংলাদেশির পক্ষ থেকে, আমাদের ছেলেপেলেরা দুঃখের বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে দেশে এসে মেডিকেলে, বিশ্ববিদ্যালয়, অনার্স, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না। আমরা যেখানে 44% রেমিটেন্স কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের উন্নয়নে কাজ করি, সেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন আমাদের কোটা থাকবে না মিডল ইস্টের জন্য? ইউরোপ আমেরিকার সবাই বাড়ি তৈরি করে ফ্যাক্টরি করতে পারে, আমরা কিন্তু সৌদি আরবে পরিশ্রম করে দেশে ফিরে আসতে হবে, আমরা কেউ সেখানে থাকতে পারবো না, আমাদের সেখানে ন্যাশনালিটি দেওয়া হবে না। সুতরাং সচিব মহোদয়ের কাছে অনুরোধ, আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোটা নির্ধারণ করা হয়। 2 নম্বর অনুরোধ হলো আমাদের বিমানকে উন্নত করা। 25 তারিখ রাত্রে উঠেছিলাম প্লেনে, গতকালকে এসে পৌঁছেছি। রানওয়ে যাওয়ার পরে বিমানের রেডিও নষ্ট হয়ে গেছিল, 4 ঘন্টা বিমানে থেকে হোটেলে রাখা হয়েছে। আমি অনুরোধ করবো আপনি বিমান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করবেন যাতে বিমান উন্নয়ন করা হয়।
আমি আর বেশি সময় নষ্ট করতে যাব না। আপনাদের সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আপনাকে। উপস্থিত সুধী মন্ডলী, আপনাদের সবাইকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ম্যান পাওয়ার এন্ড লেবার মিনিস্ট্রিতে অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে যেগুলি সরকার ব্যবহার করে না। অনেক টিটিসি আছে, ট্রেনিং সেন্টার, সব ডিস্ট্রিক্ট আছে উইথ হোস্টেল। এরশাদ সাহেব যখন সরকার, তখন সন্ত্রাসীরা এই হোস্টেলগুলি দখল করে। এই টিটিসিগুলি কারা ট্রেনিং নেয়? যারা স্কুল কলেজ ড্রপ আউট ছেলেপেলে 8 পাস এদেরকে, এবং যারা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারে নাই এদেরকে ট্রেনিং দিয়ে বিদেশে পাঠানো হতো। হোস্টেল না থাকায়, হোস্টেল যেহেতু সন্ত্রাসীরা এখন স্টাফরা থাকে, সচিব সাহেবরা এগুলি খোঁজই নেন না, ওনারা এসি রুমে বৈশা বাস মানে অফিস চালান। এটা ওই লেবার এক্সপেক্টেড দুইটা মন্ত্রণালয় তো একই ছিল, কালকে এসে দুটা করার তো কোনো দরকারই ছিল না। হ্যাঁ, এবং ছোট করে। তো সেইখানে বিএমটি যে বানানো হয়েছে কাকরাইল অফিস, এটার মূল দায়িত্ব ছিল এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলি থেকে যারা ট্রেন আপ হবে, 20-30 থেকে 35টা ট্রেনিং এখানে দেওয়া হয়। তার মধ্যে আপনি কম্পিউটার থেকে শুরু করে ইলেকট্রিশিয়ান, মেশন, কার্পেন্টার থেকে শুরু করে সব ধরনের ট্রেনিং পৃথিবীর সব দেশে এরা যাইতে পারে। কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্টের সাথে এই বিএমইটির কর্মকর্তারা দুর্নীতি কইরা সেই ট্রেন আপ ছেলেদের নেয় না। একটা গ্রামের ছেলে গরিব, সেইখানে এসে থাইকা ট্রেনিং নিল, তারপরে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তাকে ডাকা হইল না। ডাকা হইল কারা? রিক্রুটিং এজেন্টরা বাইরের লোকদের কাছ থেকে। আপনি বলছেন 50,000 টাকায় যাওয়া যায়, 2.5 লাখ, 4 লাখ, 5 লাখ টাকা দিয়ে সৌদি আরব যাইতে হয় গরিব লোকগুলিকে। তা আমি এখানে সচিব সাহেব আছেন, আমি তাকে রিকোয়েস্ট করব তিনি যেন সমস্ত টিটিসিকে সারপ্রাইজ ভিজিট দেন। মিরপুর টিটিসিটাও দখল এখন আপনাদের স্টাফদের। কেন? আপনাদের তো অনেক একর জমি ওইখানে পড়ে রয়েছে, আপনারা তাদেরকে স্টাফদের রাখার জন্য আপনারা বিল্ডিং বানায় দেন, অথচ আপনারা ফ্যাশনেবল কত কাজ করতেছেন যেগুলি দরকার নাই। এই এবং লেবার ইনস্টিটিউটগুলিও সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অন্যরা দখল করে নিয়ে যাইতেছে। এইগুলি আমি 7 বছর আগে সরকারের নোটিশে আনছিলাম, কিন্তু সরকার শুধু ভিজিট করলো এবং দেখলো আমার এগুলি ঠিক আছে, কিন্তু এগুলি বের করলো না, ছেলে মেয়েদের রাখার কোনো ব্যবস্থা করলো না। এটা একটা পয়েন্ট। এবং আমাদের কোনো নতুন ইনস্টিটিউট দরকার নাই। বাংলাদেশে ইনস্টিটিউট হইতে হইতে এমন অবস্থা হয়েছে যে মানুষ থাকতে পারে না। কর্মসংস্থান ধ্বংস হয়েছে তো এই কারণে, খাল বিল নদী নালা সব দখল হয়ে গেছে, ইনস্টিটিউটে বইরা গেছে সব কিছু। তাইলে মানুষের কোথায় কাজ করবে, কোথায় খাবে? আজকে 4.5 কোটি লোক বেকার, তাদের বেকারত্বের জন্য তো শিক্ষিত লোকগুলি দরকার। এরা তো দায়ী, কারণ এরা এসব চিন্তা করে না। ওই তারা এসি রুম থেকে বের হয়ে ইভেন মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র অফিসারদের পর্যন্ত সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়ে দেখে না যে এরা কাজ করে কিনা। 1, 2 হইল ভাষা। এইখানে ওই ইনস্টিটিউটগুলিতেই ট্রেনিংয়ের সাথে আরবি ভাষা, বাংলা একটু লেখা, অনেক ছেলেপেলে এইগুলি মানে ওই কোর্সের সাথে একটা করা দরকার। আর এই ইনস্টিটিউটগুলিকে 3টা করতে পারে, 12টা পর্যন্ত একটা, 3টা পর্যন্ত একটা, 5টা পর্যন্ত একটা। এটা আরেকটা হলো আরেকটা পয়েন্ট আছে, আইন। আমাদের এই লেবাররা যে যায়, আমাদের দেশের লেবার লো তারা জানে না, যেই দেশে যায় সেই দেশের লেবার লো জানে না, আইনের লেবার লো জানে না। এইগুলি সম্পর্কে আমি বিভিন্ন সময় বলেছি, কিন্তু সেই কার্যকরী হয় নাই। এই লেবার লো জানতে হবে, জানলে আর মানুষ ঠকে না, তারা ওইভাবে এগোতে পারে। আর একটা হলো যে বলছিলাম এই শ্রমিকগুলি যাওয়ার ব্যাপারে চিটিং হইতে পারে না। বলছিলাম প্রত্যেকটা রিক্রুটিং এজেন্সি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকবে, যেখানে শ্রমিকরা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিবে টাকা, ফলে সে একটা রিসিপ্ট পাবে, তাই না? কিন্তু দেখা যায় চিটিং হইয়া তারা সমুদ্রে মেয়েরা ফেলায়, মরুভূমিতে ফেলায়, মেয়েরা ফেলায়, এখানে সেখানে করে, কিন্তু গভর্নমেন্ট এগুলি নেয় নাই, এই সমস্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়। আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফোরকান বেগম, এই দেশ মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে দিচ্ছি, পৃথিবীতে আমাদের লোকরা কাজ করে খাবে, আমাকে পর্যন্ত লাগতেছে এই লেবার মিনিস্ট্রির লোকরা। কেন আমি এই সমস্ত ভালো কথা বলি, কেন ঘুষ নেই না, কেন নানান অপকর্মে জড়িত থাকে না? আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এই সমস্ত কথা বললাম, সচিব সাহেব এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বক্তব্য বলা যাবে ডক্টর মোহাম্মদ শামসুদ্দিন। আমি জাস্ট কতগুলো প্রবলেম বলবো, কিন্তু মেন বলা হয়ে গেছে, তবু সামনে কিছু আমার মনে হয় বললে ভালো হয়।
জাস্ট সলিউশনে কিছুটা বলছি। আমাদের দেশ জনসংখ্যায় সমৃদ্ধ দেশ, এটাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। যেভাবে প্ল্যান করা উচিত সেই জনসংখ্যার উপরে, সেইভাবে আমাদের প্ল্যান করা উচিত এবং সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত, সেইভাবে আমাদের লোকদের বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা উচিত। আমার মনে প্রত্যেক স্টেটে ইনস্টিটিউশনে নাম থাকা উচিত পাস করার পর কোথায় কোথায় সেট করা যাবে, বিদেশে যারা জাতির ইচ্ছুক সেইভাবে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমার এটা আমার মেন কথা। আমি সৌদি আরবে চাকরি করি, আমি দেখেছি কি কি প্রবলেম। সামান্য 300 রিয়ালে বেতন পায় একটা ছেলে, যে এখানে 2 লক্ষ টাকা 3 লক্ষ টাকা খরচ করে গেছে, 300 রিয়াল বেতন, ইউনিভার্সিটিতে 300 রিয়াল পায়। বিকালে রাতে তারা বিভিন্ন বাসায় কাজ করে, আমার বাসায় কিন্তু তাদের চোখের পানি দেখেছি। অনেকে বলে স্যার আমি 3 বছর পানি খাবে, দিনে পানি খাওয়ার জায়গা, পানি রাখে, পানি খাওয়ার পানি অভাব না আছে, তেলের অভাব নাই, পানির অভাব। এইটা আমাদের অনেক প্রবলেম আছে। আর পক্ষান্তরে ওরা সরিয়ে যায় অনেক সময়, আমাদের এমএসএফ সরিয়ে যায়, কিন্তু কোনো রকম সহানুভূতি পায় না। অনেকে 3-4 মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না, এক বছর বাইরে কাজ করে পাচ্ছে না, কিন্তু সেই সম্মানগুলো আমাদের এমএসএফ নেয়। তাদের মানে মাঝে মাঝে ডিসকাস করা উচিত, কি প্রবলেমগুলো নিয়ে তাদের ডিসকাস করা উচিত। আর সমস্ত প্রবলেমগুলো বলা হয়ে গেছে। আমার মনে হয় আমি একটা লেবার বলতেছি স্যার আমি আই পাস, ওই ছেলেটা ম্যাট্রিক পাস করে সে সেলসম্যান, আমি কাজ করি ওই ওয়াশিং এসিডিসি করি, এই আর কি আমার চিন্তা করে আমার মান সম্মান হয়। অনেকে বলে বিয়ে পাস, সে ক্লিনিং কাজ করছে, কিন্তু একটা অন্য দেশে শ্রীলঙ্কা বা ইন্ডিয়া তাদের একটা বিশেষ একটা পদ্ধতি তারা পাঠায়, ওই ক্লিনিং এর জন্য তারা পাঠায় তাদের গভর্নমেন্ট পায়, অ্যাটলিস্ট সুপারভাইজার হবে, ওদেরই সুপারভাইজার হিসেবে পাঠাচ্ছে একজন আই পাসকে, যে একটা বিয়ে পাস ছেলে বাংলাদেশি, সে ওই ক্লিনিং কাজ করতেছে। এগুলো আমাদের মান সম্মানের দাবি। আমি আমাকে বলছি, আমি প্রফেসর কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটিতে, আমি বাংলাদেশি টিচারদের বলতে আমি বলছি যে বাংলাদেশি টিচাররা নট অনলি বাংলাদেশের কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, in USA also, I was in USA also as a professor, full professor. I'm bound to say that these Bangladeshi, not only Bangladeshi, Bangladesh and India, mathematical science is very very strong. Even Pakistani is saying that আমাদের অনেক পেপার আছে ফরেন জার্নালে, আমাদের অনেক শোনা। আপনি এটা আমরা সরি কেএসএ ইউনিভার্সিটি অনেক টিচার, কিন্তু বাংলাদেশে অনেক পায় না, আমাদের ক্যাপাসিটি ভালো জানে যে টিচার নিতে পারে, কিন্তু ওরা কোনোরকম ওই ধরেন পিসি বা কারোর সঙ্গে মানে কোনো রকম মিটিং বা কি করতে পারে না, বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম আছে, অতি রঙের প্রোগ্রাম আমাদের দেশে। ধন্যবাদ। আমি আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমরা মোটামুটি শ্রমিকদের দুরবস্থা এবং সমস্যার কথা মোটামুটি সবার ধারণা আছে। আমরা কি করে সৌদি আরবে আরো চাকরি সংস্থান করা যায়, কি সব পদক্ষেপ নিলে আমাদের লোক আরো চাকরি পেতে পারে, এই ব্যাপারে আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ করছি। প্লিজ পরিচয়টা। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোহাম্মদ মাহবুব আলম। আমি বাংলাদেশে একটা প্রতিষ্ঠানে সেফ মাইগ্রেশন নিয়ে কাজ করি। আমি নিজেও এক সময় গভর্নমেন্ট ডেলিগেটে 11 মাস ছিলাম। সেখানে বাঙালিদের কান্না দেখে আমার কমিটমেন্ট এটা এই ফিল্ডে কিছু অবদান রাখার জন্য। যাই হোক, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, শরীফ সাহেব মিডল ইস্টে সৌদি আরবে অনেক রিকোয়ারমেন্ট আসতেছে, সেটা উনি উল্লেখ করছেন। তারপর রুহুল আমিন সাহেব বলছেন শিক্ষিত যারা তাদের বিশেষ সমস্যা নাই, তাদের অন্যান্য সমস্যা কম, আয় অনেক বেশি। অন দ্য আদার হ্যান্ড যারা অদক্ষ এবং ভাষা জ্ঞান নাই, তাদের এই সমস্যাগুলি অনেক বেশি, ভিসা সমস্যা, আয় কম এবং অনেক বেশি সমস্যা। একটু আগে ওই যে এই আপা বলে গেলেন অনেকগুলি টিটিসি আছে বেদখল। আসলে আমি একটা কথা বলতে চাই, একজন গুণীজন খেদোক্তি ওনার এটা ছিল যে বাংলাদেশ চাল ডাল তেল লবণ মরিচ সব আমদানি করে, শুধু মানুষ রপ্তানি করে। মানে মানুষকে আমরা এখন রপ্তানিযোগ্য পণ্যে পরিণত করছি। এটা কি ইচ্ছাকৃত না আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপাসিটির বাইরে? সেই জিনিসটা এখন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াইছে। এতগুলি সংগঠন থাকতে
এতগুলি দক্ষ জনবল থাকবে, কেন আমরা এই মাইগ্রেশন ফিল্ডটাকে লাভজনক করতে পারতেছি না? শ্রদ্ধেয় অ্যাডভোকেট সাহেব বলে গেছেন যে বাঙালিদের অনেক সুনাম, উনি হয়তো শুনছেন কোথাও সুনামগুলির মধ্যে উনি একটা বলছেন, তারা সুশৃঙ্খল এবং অল্প পয়সায় অধিক শ্রম দেয়। তো সেই সুশৃঙ্খল পরিস্থিতিটা কোরিয়ার উদাহরণ যদি আমরা দেখি, কোরিয়াতে যা শ্রমিকরা ঘটাইছে বাধ্য হয়ে, এবং মালয়েশিয়া যা ঘটতেছে, এরপরেও কি বিদেশে আমাদের সুনামটা থাকবে আর লেবার মার্কেট আমাদের কন্ট্রোলে থাকবে, না এটা আউট অফ কন্ট্রোল চলে যাবে? এই অবস্থাগুলির আলোকে এখানে আমি আসার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং একমাত্র ঐকান্তিক ইচ্ছা, যারা শিক্ষিত বাইরে আছেন, নন রেসিডেন্সিয়াল বাংলাদেশি, আপনারা কি একটু আগে আসবেন? মিডল ইস্টে যে শ্রমিক রিকোয়ারমেন্ট, সেটা এখান থেকে আপনারা প্রশিক্ষণ দিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এবং সচিব সাহেব উপস্থিত আছেন, ওনাকে আমি অনুরোধ করবো, ওনারা যদি এই ধরনের পদক্ষেপ নেন, দয়া করে অতি দ্রুত ওনাদেরকে সেই পারমিশনগুলি দিবেন। কারণ সরকার হিসাবে, প্রশাসন হিসাবে আমরা ব্যর্থতার অনেক প্রমাণ রেখেছি, আর রাখার দরকার নাই। দেশে বিদেশে আর লজ্জা বাড়াইয়া কোনো দরকার নাই। আমি অনুরোধ করব, যদি ওনারা উদ্যোগ নেন, এবং আমি ওইখান থেকে অনুরোধ করবো ওনাদেরকে, আপনারা আগে আসেন, আমরা আপনাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেব, যেন আমাদের মানুষগুলি মানুষ হিসাবে মানবিক অধিকার নিয়ে বিদেশে মূল্যায়ন হয়, যেন তারা রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসাবে আর বিদেশে যেতে না হয়। তো এই বিষয়ে আপনাদের সদিচ্ছা, আপনাদের আগ্রহ আমাদেরকে অনেক লজ্জার হাত থেকে বাঁচাইতে পারে এটা, এবং দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে, এটা আমার ধারণা। ধন্যবাদ সবাই। ধন্যবাদ মিস্টার মীর সেলিম উদ্দিন ফ্রম দুবাই। প্লিজ এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস পর্যায়ে উনি শেষ বক্তা, আমরা এরপর রেমিটেন্সে চলে যাব। আসসালামু আলাইকুম, আমি দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে বলছি। দুবাইতে নিয়ার অ্যাবাউট আমাদের বাংলাদেশি 5 লক্ষ শ্রমিক আছে। আমি 23 বছর দুবাইতে আছি। আমি 23 বছরে আমি 5 জন লোক নিয়ে একটা কোম্পানি স্টার্ট করি। বর্তমানে 4টা কোম্পানি, আপনি পিছনে দেখেন, তাদের পিছনে 4টা কোম্পানি আমি মালিক, আমার লোকাল স্পন্সরের সাথে। 4টা কোম্পানির মধ্যে 500 এমপ্লয়িজ কাজ করে আমাদের আন্ডারে, তার মধ্যে 250 বাংলাদেশি। আমি বেশি নিতে পারতেছি না। দুবাই যে রেগুলেশন মিনস মিনিমাম 60% উপরে গেলে আমার লাইসেন্সের এক্সপেন্স বেড়ে যাবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ইন্ডিয়া এবং নেপাল থেকে দিচ্ছি। আমাদের বাংলাদেশি আসলে যে সব লোক যাচ্ছে খুব ট্যালেন্টেড, ওরা যদি এখানে একটু ইংলিশটা বলতে পারে, ভাষাটা প্রকাশ করতে পারে, তাহলে ইন্ডিয়ান লোকের চেয়ে আমাদের বাংলাদেশি লোক অনেক বেশি কাজ করতে পারে। আমি ইন্টারভিউ নিয়ে মানে লাস্ট উইকে আসছি, আমি 22 ইঞ্জিনিয়ার এখান থেকে সিলেক্ট করে নিয়ে গেছি। সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয়, ইঞ্জিনিয়ার সবাই পাস করছে, এই প্রথম 6 মাস খুব কষ্ট হয়, খুব কান্নাকাটি করে। কেন? বাংলা ভাষায় কথা বলে, ইংলিশে লেখাপড়া করে, ইংলিশটা এক্সপ্লেনেশন করতে পারে না। আফটার 6, 7, 8 মান্থস পরে গিয়ে আমাদের বাংলাদেশি রিয়েলি খুব স্ট্রং হয় এবং ইন্ডিয়ার থেকে ভালো কাজ করে। আমার প্রথম হচ্ছে, যে কোনো যারা মাস্টার হোল্ডার দেয় খুব কান্না করে, খুব খারাপ লাগে ইংলিশ বলার জন্য। আপনারা যে গার্ডিয়ান আছেন সবাই মিনিমাম ইংলিশ কথা বলতে পারে, এই ট্রেনিংটা দিবেন, কোনোদিন কষ্ট পাবে না। এখানে যারা টেকনিক্যাল আছে, টেকনিক্যাল নলেজ মিথ্যা বলে নিয়ে যায়, মিথ্যা বলে কাউকে পাঠাবেন না। আপনারা যদি এই ট্রেনিং স্কুলে স্যার আপনারা যদি একটু কেয়ার নেন, তাহলে আমাদের বাংলাদেশি শ্রমিকেরা অনেক উপরে উঠতে পারবে। এবং এই আমি যে 250 জন লোক বাংলাদেশি আমার কোম্পানিতে আছে, এবং আই এম দ্য বিগেস্ট ইন দুবাই বাংলাদেশি হু ইজ ওয়ার্কিং বিগেস্ট কমিউনিটি ইন মাই কোম্পানি ইন দুবাইয়ের ভিতরে। এরপরে আমার একটা মানে ইঞ্জিনিয়ার যারা যাচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ারদের ডিপ্লোমা হোক, ডিগ্রি হোক, শুধু ইংলিশটা একটু চর্চা করে এখানে যদি পাঠায়, আপনাদের সবাই রিলেটিভ আছে। আমার কোম্পানিতে 22 জন ইঞ্জিনিয়ার আছে, 22 ইঞ্জিনিয়ার আমার কোম্পানিতে, এবং আমি সবচেয়ে কারেন্ট ডেটের এবং গভর্নমেন্ট স্যালারির মধ্যে স্যালারি দিয়ে আসতেছি। আমি এই অ্যাম্বাসেডরকে 9 লক্ষ টাকা পার্সোনাল, তাতে কি আসে যায়? ধন্যবাদ আপনাদের কাছে এটাই একটু মানে যারাই যান, না অসুবিধা নেই, ব্যাপারটা তো এটা ইংলিশে চর্চা নিয়ে গেলে ধন্যবাদ।
employment opportunities in KSA শুধু নয়, employment opportunities all in over the world, Middle East and other countries. এটা huge একটা বিষয়। definitely, that should be. এটা NRB কনফারেন্সের একটা সেশনের অর্ধেকে এই আলোচনা করে এটা মানে একটা স্পর্শ করা মাত্র। আমরা আশা করব যে কোনো না কোনো সংগঠন একদিন এই বিষয়টায় আরো ডিটেইলস আলোচনা করবেন এবং আপনাদের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাবেন এবং আপনাদের পরামর্শ শুনবেন। বিশেষ করে আমি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ধরনের লোকদের নিয়ে যদি তিনি এখানে হোক, সৌদি আরবে হোক, মিডল ইস্টে হোক আলোচনা করেন, তাদের পরামর্শ শোনেন, তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। আমি এবার আজকের সেশনে প্লিজ আজকের সেশনে প্লিজ এরপরে ওপেন আছে, ওপেন ডিসকাশন আছে। রেমিটেন্স ভাইটাল ইস্যু অফ বাংলাদেশ এই ব্যাপারে মূল প্রবন্ধ প্রেজেন্ট করার জন্য আমি মিস্টার টি.এম. ফখরুল বাশারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তিনি আসছেন কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া থেকে। মিস্টার টি.এম. ফখরুল বাশার। আসসালামু আলাইকুম। অ্যাসিস্ট করার কেউ আছেন? ল্যাপটপটা একটু চালু করতে হবে। প্রিয় সঞ্চালক, দ্য প্যানেলিস্ট, সমাগত সুধী সমাবেশ, শুভ সন্ধ্যা। Remittance is a vital issue, indeed a vital issue for the economy of Bangladesh, especially. Remittance means transfer of money by the expatriate workforce working in foreign countries to their own country. The money remitted by them is also known as remittance. In reality, transfer of money or money transferred from one place to the other is remittance. For the purpose of our discussion, we proceed with the first two definitions. Importance of remittance. Remittance plays a vital role in the economics of different countries of the world, especially the developing countries, that is the least developed countries, LDCs. It is no denying the fact that it is contributing. Its contribution is of great importance in earning foreign currency and keeping stability in foreign currency reserve in these countries. It keeps contribution on the economic development of the country and to earning livelihood by the meeting minimum requirements of the poor and the needy people. Remittance receivers get encouraged in opening bank account due to the remittance, or it is understood their tendency to open bank accounts increases a lot. By doing so, that is, by sending and receiving money through banking channel, both remitter and the receiver enter into the mainstream of the country's economy and thereby keep permanent contribution in the development of the nation's economy. Types of remittance. Remittance may be made in one of the following ways: through banking channel, carried by expatriates by themselves while going to the country, sent through relatives and friends while going to the country, lastly sent by hundi. One of these, fourth one, is illegal and therefore should be avoided and discouraged. The second and third ones, though acceptable, cannot contribute directly to the economy of the country if the foreign currency is not declared in proper manner during the time of entry into the country. The exchange of that does not take place through banking channel, because in that case the country's economy remains deprived of the foreign currency and there is no account of that remitted flow to the country, though it remains within the country. That is why the most acceptable way and best way of remittance is the banking channel, through which the country gets direct benefit. Remittance inflow in Bangladesh. The amount of remittance sent to the country is worth mentioning and quite significant for the economy. Its contribution to the foreign currency earning of the country is the second highest fiscal year 2005 and 6.
For your kind information, this year latest statistics says remittance becomes first and RMG, that is ready-made garments, goes second. The contribution of ready-made garments being the first highest. During fiscal year 6 and 7, the total remittance inflow into the country was $5,978 million, out of which the contribution from Kingdom of Saudi Arabia alone was $1,735 million. The following table gives us an idea about the total remittance inflow into the country. I show you the table here, you can watch on the screen. The Saudi Arabia's contribution to and percentage of Saudi contribution during the last few years, it starts from 1998 and till 2007, where you can see Saudi Arabian remittance goes always on the top. The following table shows countries from the major remittance comes to Bangladesh during the last few years. You can see here remittance inflow in Bangladesh is this is the figure, and the country-wise is here, where you can see KSA is always top. So it is clear from the figures that Saudi Arabia as a single country retains the top position in remitting highest all along. The last year's fiscal year 2006 and 7 remittance being $1,735 million, and the remittance therefore is increasing from year to year. Although the rate of remittance from KSA diminishes continuously in comparison to total remittance inflow into the country. The next two highest remitting countries are USA and UK, having remitted $930 million and $887 million respectively in the same year, which are significantly below the remittance from Saudi Arabia. So in this regard, I'd like to mention that apart from that, the remitter from Saudi Arabia, the expatriate Bangladeshi community living in Saudi Arabia or the Middle East are always being neglected by the authorities, I'm sorry to say. It means that though the remittance from KSA is increasing year by year, the remittance from other countries is increasing in a more rapid pace. From this, the Bangladeshi expatriates living in the Kingdom of Saudi Arabia will have to think whether they are gradually lagging behind in the competition in sending money to their beloved country. From the viewpoint, they have to be more cautious and give more efforts to this respect. Commendable efforts. এখানে কিছু এফোর্টসের কথা বলা হয়েছে। কিছুদিন আগে ম্যাক্সিমাম রেমিটার যারা সৌদি আরবে বসবাস করেন তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য, রেমিটেন্স উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে একটা সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। এবং সেই সাথে আরো আমরা বলতে চাই যে কমিউনিটি লেভেলে আমরাও বিভিন্ন জায়গায় ড্রাইভ করে থাকি টু গো ফর রেমিটেন্স ইন ব্যাংকিং চ্যানেল, নট থ্রু হোম। প্রবলেমস গুলো কোথায় রেমিটেন্সের সেটাতে আমি আলোচনা করছি এখন। The Bangladeshi expatriate workers in Kingdom of Saudi Arabia, skilled and unskilled, are engaged in various professions, and their number in the Kingdom of Saudi Arabia is around 15 million. Is officially, unofficially, it exceeds 20 million. 2 million. 2 million. I'm sorry, 2 million. The skilled workforce, ranging from doctors, engineers, college, university teachers, computer experts to plumber, electricians, etc., whereas the unskilled includes laborers, cleaners, etc. Most of the Bangladeshi workforce are the unskilled workers. In fact, they form the mainstream in the remittance of the money to the country. Many expatriates do make business with their sponsors or within the consent of them and earn lots of money. Some of them are doing manpower business too. It is no denying fact that due to these manpower business agents, the huge manpower has been able to come to Saudi Arabia and is remitting vast amount of foreign currency every year. Our discussion with the expatriates, it is gathered that the problems they are facing are the following. Number one, many of the expatriates who are engaged in lower profession in the Kingdom of Saudi Arabia earn a lot
by doing different type of business. They are allowed to send 10,000 Saudi riyals at best at a time through banking channel. They have to face questions if they want to send more. As a result, to avoid any problem, they take recourse to illegal means of hundi in sending big amount of money. Number two, the bank in our country are not yet fully computerized and therefore not in computer network. So, the money remitted through banking channel takes unusually longer time to reach to receive. But the money sent through hundi reaches its receiver without any delay. এখানে একটা ছোট কথা না বললেই নয়, ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠাতে অনেকরাই আমাদের কাছে কমপ্লেইন করেছেন যে তাদের টাকা এক মাসেও পায় না, 1.5 মাসও লেগে যায় কখনো কখনো। সেক্ষেত্রে তারা সমস্যাটা দেখিয়েছেন যে বেশিরভাগ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সোনালী ব্যাংক এবং অগ্রণী ব্যাংকেরই শাখা রয়েছে, আর কোনো ব্যাংকের তেমন শাখা নেই। সুতরাং তাদেরকে বাধ্য হতে হয় সোনালী এবং অগ্রণী ব্যাংকের কাছেই যেতে। এবং সেখানে কিছু কিছু উদাহরণ আমরা পেয়েছি যে ওখানকার ব্যাংক কর্মকর্তারা 200 থেকে 500 টাকা উৎকোচ দিলে তাৎক্ষণিকভাবে টাকাটা তারা দিয়ে দেন প্রাপককে। আর যদি কেউ না দেন সেক্ষেত্রে তাদেরকে 1 মাস 2 মাসও ঘুরতে হচ্ছে। The Bangladeshi expatriates who make business in including manpower business in KSA are to bring sometimes some amount of money in foreign currency form, Bangladesh, to meet their business needs. But for want of proper legal support, they cannot do that for which they bring through hundi or they carry it while coming from the country. Probably, that is why sometimes people, while coming out of the country, are caught red-handed with huge sum of foreign currency in the airport. Whenever a handsome amount of money is sent to any expatriate's account in the country, points to be noted, Mr. Secretary. Whenever a handsome amount of money is sent to any expatriate's account in the country, he himself or somebody else may send it. Since he is not allowed to send big amount, he gets it done by his Saudi sponsor or other Saudi. The concerned banks start questioning about his source of income, profession, etc. Due to this, he feels discouraged in sending money through banking channel and adopts the way of hundi. Now we look for the probable solutions. If we could solve the above mentioned problems, it is firmly expected that the remittance through banking channel would increase tremendously and the use of hundi decreases proportionately. For this purpose, we can think about the solutions in the following manner. Number one, all the banks of the country will have to be automated on a priority basis and brought under computer network within shortest possible time so that the money remitted from abroad can reach its destination within 24 hours. Number two, the expatriates engaged in business are earning foreign currency for the country as well as are keeping contribution to the export volume of the country. The government may consider devising legal support for the case so that they are able to bring out a reasonable amount of foreign currency if needed for the purpose of their business in the country, of their work. But the legal framework should be such that excess amount of foreign currency not taken out of the country. It is to be kept in mind that the more the expatriates will be able to do business in foreign countries, the more will be the foreign currency sent by them. Point to be noted, Saudi Arabia has opened foreign investment for the foreigners and many Bangladeshis can take the opportunity to do business in Saudi Arabia too. To discuss with the Saudi government about how the expatriates workers can send big amount of money at a time, remember that this problem is not specific only to the Bangladeshi workers. All foreign workers in Kingdom of Saudi Arabia face the same problem. One solution to the problem may be like the branches of Bangladesh banks may be opened in the kingdom after due negotiations with the Saudi government through which the workers can send their money at ease. The government and the banks may think of handling the matter of remittance made by the expatriates with making minimal or no question about the sender's source of income, professions, etc., so that they do not feel harassed and discouraged in remitting money through banking channel. If possible, provision should be
made so that no question is raised in the banks at all regarding how the expatriates earn money in their country of work. But the banks must have to be vigilant about whether the money is being sent for terrorism purpose. The government and the banks will have to chalk out the fixed criteria to detect that. Thank you very much, gentlemen, ladies and gentlemen. Thank you. থ্যাংক ইউ মিস্টার টি.এম. ফখরুল বাশার। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল রেমিটেন্স ভাইটাল ইস্যু অফ বাংলাদেশ। রেমিটেন্স সম্পর্কে বলার জন্য আমন্ত্রিত প্যানেল বক্তাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছেন অনুগ্রহ করে যদি। আমরা প্রবাসে কাজ করি আমাদের নিজের ভবিষ্যতের জন্য, বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য কষ্ট করে উপার্জন করি। সেই উপার্জিত মুদ্রা আমরা ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরণ করে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগিয়ে দিতে চাই। এই রেমিটেন্স যেসব ব্যাংকিং চ্যানেলে যারা না পাঠিয়ে ফন্ডের মাধ্যমে পাঠান, তারা কিছু সমস্যায় পড়ে পাঠাইতে হয়। যেমন বিশ্বের সব দেশে সৌদি আরব থেকে রেমিটেন্স পাঠানোর 1 মিনিটের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে সেই সিস্টেম হয়েছে, যেমন ইসলাম ব্যাংকের সাথে হয়েছে, উইদিন 2 মিনিটস পাওয়া যায় ঢাকায়, কিন্তু বাইরের শহরগুলোতে এখনো মিলে নাই। তো আমার ফখরুল বাশার সাহেব যে ব্যাংকিং পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছেন, ব্যাংকিং ইলেকট্রনিক করার প্রয়োজন, যাতে শ্রমিকরা বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর অন্তত মেইন সিটির বাহিরে থানা লেভেলে, উপজেলা শহর লেভেলে একদিনে অর্থাৎ উইদিন 24 আওয়ার্সে যদি রেমিটেন্স পৌঁছে যায়, ব্যাংক পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে কোনো ফন্ডই হবে না। আগে 1 বছর আগে ছিল বাংলাদেশে ব্যাংকে যারা পাঠাইতো, ব্যাংকের যে হুন্ডি ব্যবসায়ীরা বেশি দিত। যেমন ব্যাংকের রেট যদি 17 টাকা হয়, হুন্ডি ব্যবসায়ী 18 টাকা পরিশোধ করতো। কিন্তু এখন ব্যাংকে যদি 18 টাকা হয়, হুন্ডি ব্যবসায়ীরা 17 টাকা পরিশোধ করেন। কারণ একদিকে হুন্ডিতে তারা পাঠান, অন্যদিকে 1 টাকা কম পায়। কেন? ওই লোকেরা ব্যাংকে গিয়ে টাকা পাঠাতে পারে না, এই জন্য। সুতরাং আমি সচিব সাহেবকে অনুরোধ করবো, আমাদের শুধু ব্যাংক সৌদি আরব খুলতে পারলে তো ভালো, ব্যাংকের শাখাগুলা, আর যদি নাও পারেন, এ দেশে ব্যাংকিং সিস্টেম এমন হওয়া উচিত যার শহর ঢাকা, সিলেট, চিটাগাং, মেইন শহরগুলোতে, যাতে 2, 3, 5 মিনিটের মধ্যে 1 ঘন্টার ভিতরে পাওয়া যায়, এবং বাইরে 24 ঘন্টার ভিতরে পাওয়া গেলে হুন্ডি বন্ধ হয়ে যাবে। আর হুন্ডি বন্ধ হয়ে গেলে বর্তমানে 44% শুধু সৌদি আরব থেকে আসে। এই সিস্টেম করলে উইদিন 1 ইয়ার আমরা 80% রেমিটেন্স সৌদি আরব থেকে শুধু দেশে পাঠিয়ে দিতে পারবো। বিশ্বের সব দেশে 20% পাঠাবে, আমরা 80% দেবো দেশের উন্নয়নের স্বার্থে। এটাই আমাদের প্রথম আকুল আবেদন। সেকেন্ড থিং হলো, যেমন আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রদূত এবার একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, রেমিটারদেরকে টেস্ট প্রদান করেছেন, অনুষ্ঠান করেছেন। যেমন আমাদের সেনাপ্রধান পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপদেষ্টা সাহেবের কাছে একটা চিঠি লিখেছেন, যারা $5,000 পর্যন্ত 1 বছরে পাঠাবেন তাদেরকে বিশেষ নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দেবেন। প্রবাসী কল্যাণ বাংলাদেশ সরকারও সেই সিস্টেমে এখন আছে। যেমন সিআইপিদের মধ্যে যারা হবে, তারা $2,01,000 উপরে যারা পাঠাবেন তারা $75,000 উপরে যারা পাঠাবেন তারা এবং $25,000 উপরে যারা পাঠাবেন তারা এবং আমাদের সেনাপ্রধানের অনুরোধে হয়েছে যারা $5,000 উপরে পাঠাবেন। তো এবার আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রদূত আমাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন সব প্রবাসীদেরকে আগ্রহ করার জন্য, যাহাতে সবাই ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠান। এর মধ্যে 44 জন রিমিটারদেরকে এই 1 মাস আগে অনুষ্ঠান করে টেস্ট প্রদান করেছেন। 2006 সালে প্রবাসী মন্ত্রণালয় দূতাবাসে চিঠি লিখেছেন, যারা 1 বছরে $1,00,000 $1,50,000 পাঠিয়েছেন, তাদের দরখাস্ত আহ্বান করেছিলেন। আমরা সৌদি আরব থেকে কয়েকজন দিয়েছিলাম,
এর জন্য 10 জন সিআইপির মধ্যে ওয়ার্ল্ডের আমরা সৌদি আরব থেকে 3 জন সিআইপি প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছি। আমি ধন্যবাদ, আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। আমি অনুরোধ জানাবো সবাইকে রেমিটেন্স ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে এগিয়ে আসবেন এবং সরকারের যে সুযোগ 10টা সুযোগ আছে সিআইপি নির্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ আয়োজকবৃন্দকে, ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ সবার সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট প্রবাস হতে আগত এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ। আজকের এই দীর্ঘ আলোচনায় এমন কোনো বক্তব্য তেমন বাকি নেই যা আলোচনা করে আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারি। তারপরে আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে শুধু রিমিটার্সের উপরে আমি বলবো এবং রিমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো তা তুলে ধরার চেষ্টা করব। যদিও আমাদের জনাব ফখরুল হোসেন সাহেব ওনার পেপারের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা এবং সমাধানের কথা বলেছেন, আমি এর মাঝে 2-1টা পয়েন্টের উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। প্রথমে রিমিটেন্স বাড়ানোর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা সবচেয়ে প্রয়োজন, আমরা যারা প্রবাসে যাই, বিদেশে গিয়েও বেকার, এই শব্দটা আমি এখানে সংযুক্ত করতে চাই, যাতে বিদেশে গিয়েও আমরা বেকার না থাকি। সেই ক্ষেত্রে সরকার আমাদেরকে দেশ থেকে যাওয়ার পূর্বেই উপযুক্ত করে পাঠাবেন। দ্বিতীয়ত, রিমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে কম বেতনে চাকরি করে যারা বিদেশে কম বেতনে চাকরি করছেন এবং তাদের জীবনের মূল্যবান সময় সেখানে অপব্যয় করছেন, তাদেরকে সেখানে দীর্ঘদিন কাজ করার পরে হয়তো কখনো তাদের সুযোগ আসে, তাদের যে রেসপন্সার তাকে অনুভূত করে ব্যবসায়ী হওয়ার। আমরা বহু প্রবাসী দীর্ঘদিন, আমি 23 বছর বিদেশে থাকি, দীর্ঘদিন থেকে সেখানে থেকে সুযোগ হয়েছে আজ একজন ব্যবসায়ী হওয়ার। কিন্তু সমস্যা কোথায়? আমরা যখন অধিক টাকা অর্জন করি তা পাঠাতে সে দেশের শাসন ব্যবস্থা আমাদেরকে অ্যালাউ করে না। 10,000, আমাদের পত্রিকায় বলা আছে 10,000 রুপি টাকা পাঠাতে হলে নানান ঝামেলা করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের সরকার যদি সৌদি সরকারের সাথে কোনো সমঝোতায় আসতে পারেন, যেমন 15 লক্ষ বাঙালি তোমার দেশে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছে, তারাও নামে হোক বেনামে হোক তোমাদের দেশের নাগরিকদের সাথে ব্যবসায় জড়িত। তোমাদের দেশের নাগরিকরা বিনা শ্রমে বিনা ইনভেস্টমেন্টে আমার দেশের শ্রমিকের দীর্ঘদিনের মেধার এবং যোগ্যতার কারণে তোমার দেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে। সেই ব্যবসার সম্পূর্ণ টাকাটা ঝুঁকির ভিতরে তোমার দেশের নাগরিকের নামেই রয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কখনো যদি 10,000-এর উপরে টাকা পাঠাতে যায়, তারা নানান ঝামেলায় পড়ছে। এত বড় সম্পদ, মানব সম্পদ বিদেশে বিরাট অর্থের ঝুঁকির মধ্যে আমরা বসবাস করছি। আমাদের বিদেশে দীর্ঘদিনের শ্রমের অর্জিত অর্থ আমাদের সরকারের, আমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে যদি কোনোভাবে সেটাকে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পদের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা আরও উৎসাহিত হব। এক্ষেত্রে আপনারা বলতে পারেন কি করা যায়। আমি বলতে চাই, এক্ষেত্রে বিদেশে আমাদেরকে ইনভেস্টার হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি একজন সাধারণ বাংলাদেশি তার সঞ্চিত অর্থটা বিদেশে সৌদিদের সাথে ইনভেস্ট না করে যদি সে নিশ্চয়তা পায় তার দেশে ইনভেস্ট করার জন্য, আমাদের দেশের আরো অধিক মঙ্গল হবে। সেক্ষেত্রে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যাতে আজ বাংলাদেশের একজন শ্রমিক যখন সৌদি আরব থেকে বা বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে বাংলাদেশে আসেন, এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে গ্রামে গিয়ে আবার ফিরে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে সাধারণত হয়ে থাকে সন্ত্রাসীদের আদার। প্রত্যেকটা গ্রামে ইউনিয়নে প্রত্যেকটা প্রবাসীকে লক্ষ্য করে টার্গেট করা হয়, সে কত টাকা এনেছে, কতদিন থাকবে, কিভাবে তাকে নাজেহাল করা যায়, কিভাবে তাকে গায়েব করা যায়, কিভাবে তাকে কুবুদ্ধি দিয়ে তার অর্থটাকে অপব্যবহার করানো যায়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে আমি সদাশয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো, একজন প্রবাসী, একজন রিমিটার্স যদি বিদেশে থেকে সে অনুভব করে দেশে গেলে সে রিমিটার্স হিসাবে বিশেষভাবে সম্মানিত হবে, সম্মান না পাক অন্তত দুরবস্থা থেকে রেহাই পাবে। এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে তার গ্রামে গিয়ে তাকে শান্তির সহিত বসবাস করে সে যেন আবার ফিরে যেতে পারে। আমার কোম্পানিতে 450 শ্রমিক আছে, তার ভিতরে 250 বাংলাদেশি। একজন শ্রমিক তার গ্রামে গিয়ে তার বউ বাচ্চা সহ অত্যন্ত নির্যাতিত হয়ে সমস্ত কিছু হয়ে, এবং তার পাসপোর্ট টিকিটটা পর্যন্ত তার সন্ত্রাসীরা তার গ্রাম থেকে নিয়ে গেছে। নোয়াখালীর এক গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার বাড়ি, সে এখন ফিরে যেতেও পারছে না। সৌদি আরবে গিয়ে যে আবার চাকরিটা করবে সেটাও পাচ্ছে না। মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও সেনা প্রধান
কিছুদিন পূর্বে যখন গত সপ্তাহে সৌদি আরব গিয়েছেন, আমরা এক অনম্বর অনুষ্ঠানে ওনাকে সাক্ষাৎ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে আমরা বিস্তারিত তুলে ধরেছিলাম। উনি আশ্বাস দিয়েছেন আগামীতে উনি এগুলার সমাধান করে আমাদেরকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন। আমি পূর্ববর্তী বক্তাদের অনেক আলোচনার কারণে আমার আলোচনা সংক্ষিপ্ত করেছি। এর ভিতরে একটা বিশেষ ব্যাপারে আমি অনুরোধ করব, গ্রামে ইউনিয়নে প্রত্যেকটা জেলা ভিত্তিক রিমিটার্সদের রিপোর্ট আমাদের টিএনও সাহেব অথবা ডিসি সাহেব অথবা থানার ওসি সাহেবের কাছে রিমিটার্সদের ব্যাংকের রিপোর্টের মাধ্যমে নথিবদ্ধ করা হোক। তারপরে প্রত্যেকটা ইউনিয়নের যখন রিমিটার্স বিদেশ থেকে দেশে আসবে তখন তার প্রতি যথাযোগ্য খেয়াল নেওয়া হোক, যাতে সমস্ত দুরবস্থা থেকে আমরা রেহাই পাই। প্রবাসে আমাদের সরকার বিগত সরকারের আমলে একটা নতুন মন্ত্রণালয় করেছেন, যার নাম প্রবাসী মন্ত্রণালয়। প্রবাসী মন্ত্রণালয়ে আমি মাননীয় সচিব সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো, প্রবাসী মন্ত্রণালয় আমাদের কি মন্ত্রী এবং ব্যুরোক্রেট বাড়ানোর জন্য করা হয়েছে না আমাদের মঙ্গলের জন্য? বিগত দিনে আমরা কোনো সুফল পাইনি। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব, আগামী দিনে প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই এনআরবির মাধ্যমে এবং প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের সহযোগে বিদেশে প্রবাসী প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হোক এবং সেই প্রতিনিধি পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি করা হোক। আইন পাশ করে আমাদেরকে প্রবাসীদেরকে আমাদের মনের কথা, দুঃখ এবং আলোচনা মন্ত্রণালয় পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার সদস্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সর্বশেষে সারা বিশ্বে আমাদের 15 কোটি বাঙালির হতদরিদ্র দুরবস্থা দুরূহের কারণে মা বাবা ভাই বোন ছেড়ে আমরা দীর্ঘদিন প্রবাসে পড়ে আছি। আমরা চাই বিদেশে পড়ে থেকে হলেও আপনাদেরকে, আমাদেরকে সবাইকে তথা আমাদের দেশকে সাহায্য করতে। সেক্ষেত্রে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদেরকে আরো উন্নতি করবে, আরো উৎসাহিত করবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আমাদের একজন আলোচক হয়ে গেছেন মিস্টার নাসিরউদ্দিন আহমেদ। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। এই আলোচনা অনুষ্ঠানের মডারেটর উপস্থিত সচিব মহোদয় এবং এনআরবি সদস্য, সাংবাদিক ভাইরা এবং লোকাল যারা আসছেন সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। আসলে এমপ্লয়মেন্ট এবং রেমিটেন্স এটা দুইটাই খুব কোরিলেটেড। এমপ্লয়মেন্ট বাড়লে, যদি বিদেশে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট বাড়ে, তাহলে আমাদের রেমিটেন্স করবে। আর রেমিটেন্স হলো এমন একটা জিনিস যেটা আমরা ডলারের মাধ্যমে দেশে রেমিটেন্স করে থাকি, যেটা আমাদের ফরেন বিজনেসের জন্য অত্যন্ত দরকার। বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আমাদের টাকা চলে না, সুতরাং আমাদের ডলার দরকার। এবং এই ডলারটা যদি সত্যিকারভাবে সঠিকভাবে আমরা যা আর্ন করি, এটা যদি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে আসে, রেমিটেন্সের আমরা বাসার সাহেব বলেছেন 4টে পদ্ধতিতে রেমিটেন্স আসে। হ্যাঁ, তো আমরা মূল বিষয়টাই আলোচনায় আসবো, সেটা ব্যাংকিং চ্যানেলে। ব্যাংকিং চ্যানেলে যদি আমাদের পুরো টাকাটা আসে, তাহলে আমাদের দেশে আরো অর্থনৈতিক যে গতিশীলতা আছে এটাকে আরো উন্নত করা যাবে। তা আমি এ ব্যাপারে বলতে চাচ্ছি যে আমরা যাতে গতিশীল করতে পারি সে ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে যেমন আমরা অনেকে অল্প বেতন নিয়ে গেছি, এখন অনেক টাকা কামাই করি, কিন্তু সমস্যা হলো যে সৌদি আরব থেকে টাকা পাঠানোর সমস্যা হয়ে যায়। যার 10,000 টাকা যদি একজন লোক পাঠাতে চায়, একজন লেবার বা একজন সাধারণ শ্রমিক, তাহলে ব্যাংকের থেকে বার আসে। তো এই বারকে ক্রস করার জন্য আমাদের সরকার বা আমাদের এম্বাসিগুলো আছে, স্পেশালি আমি এই ক্ষেত্রে আমি সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করবো যে আমাদের সার্কভুক্ত কান্ট্রিগুলোর থেকেই এই জাতীয় কম বেতনে আমরা লোকগুলো যাই। সার্কভুক্ত কান্ট্রির সমস্ত এম্বাসিরা মিলে যদি সৌদি সরকারকে এই করে যে আমাদের লোকেরা আসে কম বেতনে, কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি তারা তাদের মেধা, তাদের মনন, তাদের সততা, তাদের নিষ্ঠা সবকিছু বিনিয়োগ করে তারা ভালো আর্ন করতেছে। তো সেই ভালো আর্নিংটা যদি তাদের দেশে পাঠাতে পারে, তাহলে দেশের মঙ্গল হয়। এবং আমরা যারা আর্ন করি সেই আর্নিংটা আমরা সেফলি আমাদের দেশে পাঠাতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিদেশের মিশনগুলো, স্পেশালি সার্কভুক্ত কান্ট্রির মিশনগুলো যদি সবাই একত্রে সৌদি গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করে, তাহলে আমার মনে হয় যে এটা ইজি হবে। বিশেষ করে কারণ হলো যে সাম্বা সমস্ত সৌদি আরব মনিটরি এজেন্সি সমস্ত এটা অটোমেটিক। তো আমি যে কেউ একাধিকবার বেশি টাকা পাঠালে অটোমেটিক সাম্বা এটাকে বলে দিতে পারে যে অমুক আকামাজারি বা অমুক আইডেন্টিটি নাম্বার সে বেশি টাকা পাঠাচ্ছে। সুতরাং আমরা ইচ্ছে করলেই একজন বেশি টাকাটা পাঠাতে পারবে। এই কারণেই আমি বলছি যে সার্ক কান্ট্রিগুলো যদি এই ব্যাপারে একত্রবদ্ধ হয়ে
যদি সৌদি আরবকে রিকোয়েস্ট করে, এবং তাহলে আমাদের মধ্যে এটা সম্ভব হবে। আর আমি চাবো যে আমরা যাতে মরালি একটু আরো ডেভেলপ হই, আমরা যাতে হুন্ডি বা অন্যভাবে না পাঠাই, ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠাই, কারণ দেশটা আমাদের। আজ আমরা না থাকবো কিন্তু আমাদের পরবর্তী জেনারেশন থাকবে, দেশটা থেকে যাবে, এই মাটি থাকবে, মানুষ থাকবে, সভরেন্টি থাকবে, আমরা হয়তো না থাকবো, কিন্তু আমরা ভালো কাজে অংশগ্রহণ করি। সবাইকে ভালো কাজের ডাক দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আমাদের আজকের এই অধিবেশনের বিশেষ অতিথি সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অফ এক্সপেট্রিয়েট ওয়েলফেয়ার এন্ড ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্টের জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী বিশেষ অতিথির বক্তৃতা দেবেন, তারপর আমরা মুক্ত আলোচনায় যাব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত মডারেটর, সম্মানিত পেপার প্রেজেন্টেটর, উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আমি আমার বক্তৃতা শুরু করতে চাই, লেস স্কিল মোর প্রবলেম, মোর স্কিল লেস প্রবলেম। বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, অভিবাসন এবং রিমিটেন্সের অবদান অনস্বীকার্য। এর ভূমিকা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারবো না। আজকে আমাদের দুজন বক্তা যারা পেপার প্রেজেন্টেশন করেছেন, অত্যন্ত সুন্দরভাবে সমস্যাগুলোকে তুলে ধরে এনেছেন, এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় সেটাও কম বেশি ওনারা প্রস্তাব রেখেছেন। উপরন্তু এই দুই পেপারের প্রেক্ষাপটে আপনারা অনেক আলোচকবৃন্দ সুন্দর সুন্দর পরামর্শ দিয়েছেন, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। আমি কিন্তু আগেই আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করে নেব। আমরা আপনাদের জন্য যতটুকু করতে পেরেছি তা আপনাদের জন্য যথেষ্ট। আপনাদের জন্য আমাদের আরো অনেক কিছু করণীয় আছে, কিন্তু আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই, সরকার এই ব্যাপারে ধাপে ধাপে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে অন্তত কমিটি। একটু আগে একজন বক্তা বলেছেন যে আমাদের এখন সিআইপি একটা নীতিমালা আছে। আমরা ইতিমধ্যেই উপদেষ্টা মণ্ডলীর কাছে বাংলাদেশে যারা $5,000 থেকে আরো বেশি টাকা পাঠায় তাদের জন্য আমরা বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদানের জন্য একটা নীতিমালা উপদেষ্টা পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে মন্ত্রণালয় থেকে। আশা করা হচ্ছে আগামী 1 মাসের মধ্যে আমরা এই ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারি। আপনারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন সরকার এই মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে এবং প্রবাসীদের কল্যাণের ক্ষেত্রে 7টি স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট নিয়েছে। তার মধ্যে একটা হলো স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট বা ডেভেলপমেন্ট। আমরা কিন্তু আজকে আমাদের যে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিজ ইন সৌদি আরবে যেসব আমাদের পোটেনশিয়ালিটিস এবং ওনাদের যে সৌদি আরবের যে ডেভেলপমেন্ট ট্রেন্ড দেখানো হয়েছে, এর সুযোগ কিন্তু আমাদের এখনই নিতে হবে। কেননা আমাদের যে মধ্যপ্রাচ্যের যে বাজার, সে বাজারে কিন্তু কম্পিটিটিভ কান্ট্রিজ অনেক, শুধুমাত্র সাব কান্ট্রিজও না, এর পাশাপাশি আছে থাইল্যান্ড আছে, ফিলিপাইন আছে, ইন্দোনেশিয়া আছে, এরাও কিন্তু এই সব সরবরাহ করতে যাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে আমরা কিন্তু আমাদের যে স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট, এটার ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। আমাদের যে বর্তমান যে কারিকুলাম, বিদেশে বাজারের যে চাহিদা, এই চাহিদাকে সামনে রেখে আমরা আমাদের কারিকুলাম যুগোপযোগী এবং আধুনিক করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এই কমিটির সভাপতি আমি আছি, আমরা চূড়ান্ত করে ফেলেছি। আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে আমরা সরকারের কাছে আমাদের রিপোর্ট আমরা পেশ করতে পারব। আরেকটা জিনিস আমি বলি, আমাদের এই মন্ত্রণালয়ে কাজ করার আগে আমার সৌভাগ্য হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসাবে প্রায় 1 বছর কাজ করা। আমাদের 2 ধরনের কারিগরি ক্ষেত্রে এবং বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে 2 ধরনের কর্মসূচি আছে। একটা হলো সার্টিফিকেশন এন্ড ডিগ্রি কোর্সেস, আর একটা হলো আপনাদের শর্ট কোর্সেস, যেটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে না হয়। আমাদের যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে এবং টেকনিক্যাল যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে, সেসবের মাধ্যমে আমরা ডিগ্রি
কোর্স প্রদান করে থাকি, ডিগ্রি সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকি। আর এই শিক্ষা মন্ত্রক ছাড়া অন্যান্য যে মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ অধীনে বিভিন্ন টিটিসি, যেটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলো আছে, যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে, তারপরে নৌ পরিবহন আছে, আমাদের মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয় আছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া আছে। এইসব প্রশিক্ষণগুলোকে আমরা যাতে সমন্বিতভাবে মানুষকে, আমাদের জনশক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারি, তার বিষয়টি কিন্তু সরকার বিবেচনা নিয়েছে। এ ব্যাপারে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। কিন্তু শর্ট কোর্সের আমি এখানে প্রায় 10 মাস হলো আমার চাকরি করা, আমার যে অভিজ্ঞতা, আমাদের টিটিসি গুলো ঢাকায় আছে 3টি। এখন আমরা রাজস্ব বাজেটের আওতায় আমাদের 12টা টিটিসি আছে এবং ডেভেলপমেন্ট বাজেটের আওতায় আমরা ইতিমধ্যে আরো 12টি টিটিসি কি বলে চালু করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের যে বর্তমান টিটিসি গুলো আছে, ঢাকায় যে আমরা শর্ট কোর্স দিয়ে থাকি 6 মাসের 3 মাসে, ঢাকায় যেরকম চাহিদা দেখা যায়, কিন্তু ঢাকার বাইরে যে টিটিসি গুলো আছে এইসবের শর্ট কোর্সে কিন্তু আমরা সেলফ ফাইন্যান্সিং প্রজেক্টে কিন্তু খুব একটা লৌকিক সাড়া পাই না। কেননা আপনার যে জিনিসটা দক্ষতা কিন্তু অর্জন করতে চায় সবাই, কিন্তু দক্ষতা অর্জন করে যদি এটা সদ্ব্যবহার করতে না পারে, তাহলে কিন্তু দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে কিন্তু খুব একটা চাহিদা বা আগ্রহ দেখা যাবে না। তা আপনারা এখানে অনেকে আছেন প্রবাসী, আমি আপনাদেরকে অবহিত করতে চাই যে আমরা আমাদের মন্ত্রণালয় বোর্ডের মাধ্যমে 12টি প্রাইভেট কোম্পানিকে তাদের নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার অনুমতি দিয়েছে। এসবের মাধ্যমে কিন্তু তারা বিদেশে লোক পাঠাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ এখন মালয়েশিয়াতে 3টি কোম্পানি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কাজ করে থাকে, তারা সেখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে সেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা মানুষকে সরাসরি দিচ্ছে। তারা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ বেতন পাচ্ছে, সেখানে মিনিমাম 40,000 থেকে উদ্যোগপক্ষে যত আছেন সেটা তারা ব্যবহার করছে। আমি প্রবাসী আপনারা যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব, আপনার যেসব কারখানায় কাজ করেন বা যেসব জোনে আপনার কাজ করেন, সেসব ক্ষেত্রে যেসব প্রশিক্ষণের দরকার, এসব প্রশিক্ষণের ইয়েগুলো কি বলে সিলেবাস এবং কারিকুলামগুলো জেনে আপনারা যদি বাংলাদেশে কোনো ইনস্টিটিউট সিজন করতে চান, সে ব্যাপারে কিন্তু সরকার আপনাদেরকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা দান করবে। আমি এই জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, আমাদের প্রাইভেট যে 12টা আছে তার পাশাপাশি যদি আপনারা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে খুলে এখান থেকে কর্মী প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে গেলে তারা যে অধিক রেমিটেন্স, অধিক আয় অর্জন করতে পারবে, সেটা কিন্তু একটা বাংলাদেশের জন্য কি বলে ইতিবাচক কি বলে সারা প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি। তা আমি এই জন্য আপনারা যারা বিশেষ করে সৌদি আরবে আছেন, অন্যান্য দেশে আছেন, তাদেরকে অনুরোধ করছি এ ব্যাপারে আপনারা অনুগ্রহ করবেন। আজকে এখানে অনেক জিনিস তুলে ধরা হচ্ছে যা আসলে আমাকে বলতেই হবে এটা বেদনাদায়ক, যেটা আমাদের রিমিটেন্সে যে বললেন ডক্টর বাসার সাহেব যেটা বললেন যে সোর্স, ওনারা যে টাকা পাঠাচ্ছেন সেটা যে সোর্স জানতে চায়, তাহলে মানুষ টাকা প্রেরণে কিভাবে উৎসাহিত হবে। কিন্তু হিন্দি এবং আমাদের যে আজকে যে প্রপার চ্যানেল আর ইম্প্রপার চ্যানেল, both the channels are competitive. আর যেটা একটু আগে একজন বলেছেন যে প্রপার চ্যানেলে পাঠাতে গেলে 18 লাগে, আর হিন্দিতে গেলে 17%। হিন্দির ক্ষেত্রে রিমিটাররা একটা সাধারণত প্রিমিয়াম পায়, এই কারণে অনেকে আবার রিমিটার কি বলে হিন্দির মাধ্যমে টাকা পেমেন্ট উৎসাহিত হয়। হিন্দির আর অনেকের সুবিধা আছে, যেমন এখানে পেপার ডকুমেন্টেশন কম আছে, তারপরে যারা হিন্দি পাঠায় সে যদি আপনার ট্রাস্টেড হয় এবং যদি অ্যাকাউন্টেবল তার কাছে যদি কি বলে মোর অ্যাকাউন্টেড হয়, তখন সে হিন্দি ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়ে। এই জন্য আজকে যে আমাদের প্রপার চ্যানেলগুলো আছে, যিনি প্রেজেন্টেটর সেকেন্ড রিমিটেন্সের পেপারগুলো আমার যে পরামর্শ দিয়েছেন, আসলে এইসব বিবেচনাযোগ্য পরামর্শ। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই, এসব পরামর্শ আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেভাবে হোক আমরা এটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করি। আর আপনারা অনেকে বলছেন আসলে প্রপার চ্যানেলে অ্যাক্সেস সবাইকে আনা উচিত, কিন্তু প্রপার চ্যানেল অ্যাক্সেস বিভিন্ন কারণে আসে না। কারণ সৌদি আরব এটি বিরাট দেশ,
সবখানে আপনার আমাদের দেশের ব্যাংকিং সুবিধাদি নাই, এমনকি ওই দেশের ব্যাংকিং সুবিধা নাও থাকতে পারে। দূরবর্তী অঞ্চলে প্রবাসীদের ক্ষেত্রে প্রপার চ্যানেলের সুবিধাদি গ্রহণ করা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর অনেকে যারা লঙ্গার আওয়ার্সে কাজ করে, যে সময় ব্যাংকিং ট্রানজ্যাকশন হয় সেই সময় যদি তারা কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকে তাহলে অনেক সময় প্রপার চ্যানেল গ্রহণ করা সুবিধা হয় না, এই জন্য অনেক সময় তারা বঞ্চিত হয়। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনার প্রবাসে যারা আছেন তারা আমাদের দেশে যারা ওইখানে আছেন তারা যেন বেশি বেশি করে প্রপার চ্যানেলে দেশে টাকা পাঠাবে। এগুলো যদি আপনারা উদ্বুদ্ধকরণে যদি কর্মসূচি গ্রহণ করেন তাহলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অনেকটা। আর আগে আপনারা বলেছেন আরেকটা জিনিস, আমরা আলোচকবৃন্দের কাছে জানতে পেরেছি আজকে আমাদের প্রবাসীদের বিভিন্ন অপরাধের কারণে আমাদের অভিবাসন প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ আমি এখানে বলতে বাধ্য হব, আজকে কুয়েতে আমাদের কয়েকজন বাংলাদেশের কারণে এখানে যে যুবরাজের ছেলে আছে আমাদের এখন সেখানে লোক যাওয়া প্রায় কমে গেছে। যেখানে আমাদের বছরে 1,30,000 থেকে 1.5 লক্ষ হতো, সেখানে এখন আমরা বছরে 10 থেকে 20,000 লোক ওখানে। তারপরে কিছুদিন আগে আরেকটি ঘটনা করেছে, 4 জন বাঙালি তাস খেলতেছিল, তার মধ্যে একজন জয়লাভ করেছে, 3 জন হেরে গেছে। এই হারনাওয়ালা যে 3 জন, সে জয়লাভকারী লোককে মেরে ফেলে সেই মরুভূমিতে ফেলেতে যাচ্ছে। তার কারণে এটা আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের জন্য সমস্যাগুলো হচ্ছে, এই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আমাদের যেসব প্রবাসী আছে আমরা আগেই বলেছেন এখানে অনেক ম্যাক্সিমাম আছে তাদের 50% প্রায় 1 মিলিয়ন হলো লেজ স্কুল। এই লেজ স্কুলগুলো যারা আছে তারা কিন্তু অনেক সময় সচেতন হয় না, অনেক সময় পরিচিত হয়ে সেন্টিমেন্টের কারণে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি আপনাদের আশেপাশে বা আপনাদের কারখানায় যারা চাকরি করে তাদেরকে আপনারা যদি একটু মোটিভেশন করে যে কোনোরকম অপরাধ যেন না করে, যার কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে প্রবাসী গমন যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সেটি সবসময় তারা বিবেচনা করে। এ ব্যাপারেও আমি মনে করি আপনারা ভূমিকা রাখতে পারবেন। আর রিমিটেন্সের যে কথা বলছে, আসলে আগেই বলেছি কি বলে প্রপার চ্যানেল আর ইমপ্রপার চ্যানেল এখন কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে। প্রপার চ্যানেলকে যদি আমরা যত দ্রুত করতে পারবো ততই মানুষ প্রপার চ্যানেলের প্রতি আরো বেশি আগ্রহী হবে। তা আপনারা সুন্দর কথা বলেছেন যে কম্পিউটারাইজ করার জন্য, এই ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলবো। আরেকটা জিনিস বলছি যে আসলে কস্ট ট্রান্সফারিং মানি এটা যদি লেস হয় রেদার দেন দ্য হুন্ডি, তো প্রপার চ্যানেল আমরা আর যে প্রসিডিউর যেটা আছে এটাকে আরো কি বলে সিম্পলিফাইড করা উচিত। এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে, আমরা এটা পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আর প্রবাসীদের আপনাদের যে সবচেয়ে যে জিনিসটা আজকে তুলে ধরা আছে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আপনারা বলেছেন আমরা যারা প্রবাসীরা দেশে ফিরে আসি তখন আমাদের পিছনে লোক লেগে দেওয়া হয়, আমাদের টাকাটা কিভাবে অন্যরা কি বলে মেরে দিতে পারে বা আমরা যাতে হতাশাগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাই সেই জন্য নানা ধরনের এখানে যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হতে পারে। এই সমস্যাটা কিন্তু আসলে এখন আমাদের আছে, আমি অস্বীকার করব না। তা আমি কি বলে যে জিনিসটা আপনাদেরকে জানাতে চাই, আপনাদের অনেকেরই দরখাস্ত, মানে আপনারা যদি বিদেশে সমস্যা থাকে বা আপনাদের পরিবার যারা দেশে অবস্থান করছে তারা যে সমস্যা থাকে আমাদের কাছে আপনারা লেখেন। এই বিষয়ে আপনাদের যখনই আমরা কোনো অভিযোগের আবেদন পাই তা তাৎক্ষণিকভাবে আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিয়ে আপনাদের যে নিকটস্থ যে থানা আছে সেখানে দিয়ে আপনাদেরকে যাতে আইনগত সুবিধা প্রদান করা হয় তার ব্যবস্থা করে থাকি। এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা আশ্বাস করতে চাই, সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলা অফিসে জেলা প্রশাসন অফিসকে প্রবাসী কল্যাণ শাখা নামে একটি শাখা করবে। এটা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী মাস থেকে প্রতিটি জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক থাকবে। এই ডেস্ক আপনাদের কল্যাণের ক্ষেত্রে সবসময় দেখবেন। কারণ আগে একটা জিনিস বলা হয়েছে, আমাদের মানুষ যাতে শুধুমাত্র রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে গ্রহণ করা না হয়, কেন রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে গ্রহণ করা হলে আমাদের অভিবাসন এবং রিমিটেন্সের ক্ষেত্রে যে ইকোনমিক যে সুবিধাটি আছে এই অর্থনৈতিক সুবিধাটি আমরা হারিয়ে ফেলব। তো সুতরাং মানুষ আজকে যারা প্রবাসী আছে
বর্তমান সরকারের যে লক্ষ্য প্রবাসীদের কল্যাণ সাধন করা, যাতে বেশি করে আমরা লোক পাঠাতে পারি এবং পাশাপাশি তাদের কল্যাণ যাতে নিশ্চিত করতে পারি। এই জন্য আমরা ইতিমধ্যে আমাদের এমবেসিগুলোকে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি। আজকে একটা জিনিস যেটা ফুটে উঠেছে, আমাদের কি বলে এমবেসিগুলো আপনাদেরকে যতটুকু সাহায্য করা দরকার ততটুকু সাহায্য করে না। আমরা ইতিমধ্যে একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, আমাদের যে লেবার উইংগুলো আছে এই লেবার উইংগুলোকে আরো স্ট্রেংথেনিং করা, এদের ক্যাপাসিটিকে আরো বাড়ানো দরকার। কারণ শুধুমাত্র রেভিনিউ বাজেটের আওতায় লোক বেশি নিয়োগ করলে যে আপনাদের সুবিধা দিতে পারবে এটা কিন্তু আমরা এই জন্য আপনাদের মাধ্যমে যে অর্জিত ওয়েজ আর্নার্স যে তহবিল আছে এই তহবিলের আওতায় আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি আপনাদের জন্য লিগাল এড দেওয়া, ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগ করা, এমনকি ট্রান্সলেটর নিয়োগ করা, যাতে আপনাদের প্রবাসে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় এটা তাড়াতাড়ি বা তাৎক্ষণিকভাবে এটা নিরসন করা যায়, সেসব যেন আমরা আপনাদেরকে দিতে পারি। এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। উদাহরণস্বরূপ আপনার যারা সৌদি আরবে আছেন, এখানে আপনারা জানেন আমাদের প্রায় 18 লক্ষ থেকে 20 লক্ষ লোক বসবাস করতেছে। এই জন্য আপনারা যেহেতু আপনাদের এখানে আমাদের প্রবাসীদের সংখ্যা বেশি, আমরা এখানে 2টি মিশন চালু করেছি, একটি জেদ্দাতে আছে, একটা রিয়াদে আছে। জেদ্দাতে আমাদের আরো লোক বাড়ানো দরকার, এটা আমরা চিন্তা ভাবনা আছে। কিন্তু আমি আপনাদের কেএসএ যে জিনিসটা, কেএসএ কিন্তু আমাদের ওয়েজ আর্নার্স থেকে আমরা অনেক অফিসার নিয়োগ করছি। এখানে আমাদের ট্রান্সলেটর আছে, তারপরে ওয়েলফেয়ার অফিসার আছে। যদি আপনারা মনে করেন এখানে আরো বাড়ানো দরকার, আপনারা যদি আমাদেরকে লিখিতভাবে আপনাদের পরামর্শ যে আমাকে দেন, আমরা আমাদের পরামর্শের ভিত্তিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনাদের আমাদের যে সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার এই সুযোগ সৃষ্টি করা আমরা। এই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা যখনই কোনো সমস্যায় পড়বেন, কারণ আপনাদের জন্যই হলো আমাদের মতামত, আমাকে যদি আমরা তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করি, তারপরে যদি জানার পর যদি আমরা পদক্ষেপ না করি, তাহলে আপনারা আমাদেরকে দোষ করবেন। কিন্তু আপনারা যদি আমাদেরকে সমস্যা অবহিত করেন করার ক্ষেত্রে যদি পিছিয়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু পলিসি মেকার হিসেবে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে সুবিধা দিতে পারি। এই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করতেছি, যখনই কোনো সমস্যা হবে দয়া করে আমাদের ইমেইল আছে, ইন্টারনেট আছে, আপনারা আমাদেরকে সমস্যা অবহিত করুন। তো যাক, আজকে এখানে অনেক কিছু সুন্দর সুন্দর পরামর্শ এসেছে। আমরা সেই পরামর্শগুলো অনুযায়ী আপনাদের যতটুকু সাহায্য করতে পারি আমরা এটা পদক্ষেপ গ্রহণ করব। যাক, আজকে কি বলে এই সভায় আমাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে কি বলে উপস্থিত থাকার জন্য বক্তব্য দেওয়ার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সুযোগের জন্য আমি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরো আমি আপনাদেরকে জানাতে চাচ্ছি, আজকে এখানে উপস্থিত থেকে আমি কিন্তু আমাদের যে অনেকগুলো সমস্যা জানতাম না, সেই সমস্যাগুলো জানার একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছি। এই সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য দেওয়ার জন্য আমি আজকে এই বার্ষিকের আয়োজনকারীতে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে অধিবেশনের বিশেষ অতিথি সম্মানিত সচিব জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী, আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য এবং এই সব বিষয়ে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সে সম্পর্কে আজকের এই সমাবেশকে অবহিত করার জন্য আমরা উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কর্মসূচি অনুযায়ী কিন্তু আমাদের সবার কাজ সময়সীমা শেষ, 7:30টায় অধিবেশন শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, কেউ প্রশ্ন করতে চান, কেউ মন্তব্য করতে চান। আমি সেই জন্য আরো 10 মিনিট অধিবেশন পরিচালনা করব। কার্ড পাঠিয়েছেন জনাব মোহাম্মদ ক্যাপ্টেন হোসেন, আমি বলবো তাকে চেয়ার থেকে প্রশ্নটা করুন, আপনারা প্রশ্ন করুন। আমাদের দুইজন মূল প্রবন্ধকার আছে এবং সচিব সাহেব আছেন, আমরা এখন প্রশ্ন উত্তরে যেতে চাই। আপনি যদি স্পেসিফিক কোনো প্রশ্ন করতে চান প্লিজ। মাইক আছে, আপনি ওখান থেকে বলুন যাতে আসা যাওয়ার সময় নষ্ট না হয়। প্রশ্ন থাকলে ভালো হয়। প্রশ্নই মাশাআল্লাহ থেকেও উপস্থিত সকলকে আমার পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আসলে সৌদি আরব রিয়াদে 15 বছর যাবত আছি, তো 10 বছর যাবত আমি এই ব্যবসার সাথে জড়িত। বিশেষ করে বাংলাদেশের পণ্য আমি সৌদি আরবে বাজারজাত করি। সেই হিসাবে যদি এখন থেকে কোনো লোক কোনো বাংলাদেশের পণ্য সৌদি আরবে রপ্তানি করতে চান, ইনশাআল্লাহ আমার থেকে কোনো পরামর্শ চাইলে আমি পরামর্শ দিব। এটা হলো আমার 1 নম্বর কথা। 2 নম্বরে হচ্ছে সৌদি আরবে বর্তমানে ইনভেস্টার হওয়ার সুযোগ দিয়েছে সৌদি গভর্নমেন্ট, যেটা আগে ছিল না। এখন যদি কোনো বাই চান এখান থেকে ইনভেস্টার হতে, এই দেশে বসে বাংলাদেশের নিজের সৌদি আরবে ওনার নিজের নাম ব্যবসা করতে পারবেন, সে ধরনের সুযোগ সুবিধা বর্তমান সৌদি গভর্নমেন্ট দিয়েছে। সেই ব্যাপারে যদি কিছু চান
আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা পরামর্শ দেব। বিশেষ করে আমার সচিব মহোদয় সব উপস্থিত আছেন, ওনাকে এটাই বলবো যে আমরা আসলে যা পণ্য বাংলাদেশ থেকে নিচ্ছি অন্যান্য দেশের সাথে আমরা কম্পেয়ার করতে পারতেছি না, আমাদের ক্যারিং কস্টটা বেশি। সেই হিসাবে আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ, ক্যারিং কস্টের ব্যাপারে, শুধু ক্যারিং কস্ট এয়ার দিকন সি দিকন যেদিকেই হোক অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি, একটু কম হলে আমরা বাংলাদেশি পণ্য বিশেষ করে সৌদি আরবের ক্ষেত্রে আমি আরো বেশি করে বাজারজাত করতে পারবো। আরো যারা আছেন আমাদের সাথে আরো বসে আছেন ব্যবসা করে বাংলাদেশি পণ্য সৌদি আরব থেকে নেন। আরেকটি কথা বলবো যে আমি মনে করি আমরা এনআরবি হিসাবে যারা আসছি বাংলাদেশের বাইরে তাদের জন্য গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে 2-1টি প্রজেক্ট ইস্যু করে দেওয়া হোক যে এইগুলাতে ইনভেস্ট করবে এনআরবিরা। তাহলে আমরা আসলে অনেক আছি বাইরে, লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আমরা বিদেশে ইনভেস্ট করে বসছি, সেগুলো আমরা দেশে ইনভেস্ট করতে পারবো। আমার মনে হয় এটা সুযোগ সুবিধা দিতে হবে আমাদেরকে এনআরবিদের জন্য আলাদা করে, এবং কোন ফ্যাসিলিটি দিতে হবে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ। এইটুকু যদি আমার দাবি, আমার প্রশ্ন না, আমার অনুরোধ এই হিসাবে আমি সচিব মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি। সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে আজকের অনুষ্ঠান যে আমাদের চৌধুরী শামীম ভাই সহ যারা উদ্যোগ নিয়েছেন এটা আসলে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাই আমি সমস্ত প্রবাসীদের পক্ষ থেকে যে ভাই যারা এই অনুষ্ঠানে উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। বাংলাদেশের শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মহসিন মিয়া। আসসালামু আলাইকুম। ইনফ্যাক্ট এখানে অনেকগুলো কথা এসছে যে রেমিটেন্স কিভাবে খুব দ্রুত তার বেনিফিশিয়ারির কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। আপনারা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স লক্ষ্য করে দেখুন যেখানে 1 বছর আগে $3 বিলিয়ন রেমিটেন্স বাংলাদেশে আসতো, সেখানে এখন আমরা 6 বিলিয়ন ক্রস করেছি। আমাদের যে ব্যাংক শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের কথা বলবো, আমরা এখন আমাদের মাত্র 26টি ব্রাঞ্চ, প্রত্যেকটি ব্রাঞ্চে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে 1 মিনিটের মধ্যেই আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে দেয়। সেখানে কি থাকতে হবে, আপনার যে বেনিফিশিয়ারি তার যদি একটি অ্যাকাউন্ট আমার এই ব্রাঞ্চের যে কোনো একটি ব্রাঞ্চে থাকে, তাহলে আমরা পাওয়া 1 মিনিটের মধ্যে সেখানে আমরা ক্রেডিট করে দিই। এই ক্রেডিট করতে গিয়ে আমরা কোনো চার্জেস দিই। দ্বিতীয়ত, যেহেতু ইলেকট্রনিক গিফট পদ্ধতিতে এটা অটোমেটিক ক্রেডিট হয়ে যায়, এখানে কোনো অফিসার কোনো সুযোগ সুবিধা চাইবেন তার কোনো ব্যত্যয় থাকে না, এটা সহজেই হয়ে যায়। তো এখন আপনারা যে দুজন বক্তা এখানে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, আপনাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করব। সৌদি আরবিয়াতে যে মাস ব্যাংকিং আছে তার সাথে আমরা যোগাযোগ করব, করে আমরা আরো সচেষ্ট হব কিভাবে আরো বেশি রেমিটারের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি। যদি পৌঁছতে পারি, আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের বেনিফিশিয়ারির কাছে খুব দ্রুতই আমরা রেমিটেন্স পৌঁছে দিতে পারব। দ্বিতীয় যে কথাটি বারে বারে এসছে, সে হচ্ছে রেমিটেন্স আপনারা পাঠাতে চান, সেই টাকাটা এখানে সরকারি কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা কোনো এন্টারপ্রাইজ যদি হয় সরকারের উদ্যোগে, তাহলে সেখানে আপনারা বিনিয়োগ করতে চান। আমি আপনাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই, সম্মান করি। সাথে সাথে বলি যে আপনারা যে ক্ষেত্রে এক্সপার্টাইজ অর্জন করেছেন, সেই এক্সপার্টাইজের ভিত্তিতে আপনি ওখানে কিন্তু প্রতিষ্ঠান করে তুলেছেন এবং সাকসেসফুলি চালাচ্ছেন। যে গল্প এসছে সৌদি আরবিয়া এবং দুবাই, আপনারা যদি ওরকম উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান, আমাদের সুন্দর স্কিম আছে, আমাদের সেই স্কিমে আপনারা করতে পারেন। আপনাদেরকে ওয়েলকাম। আপনাদের সাথে আরো যোগাযোগ করব যাতে আপনাদের দূর করে আমাদের সার্ভিস পৌঁছাতে পারি, এবং আপনাদেরকে যদি আমরা সার্ভিস দিতে পারি আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করি। ধন্যবাদ জনাব মহসিন শেখ। প্লিজ উনি চেয়েছেন আগে, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। এনামুল হক। আমি যে কথাটা আজকে জনাব শামীম সাহেবকে অত্যন্ত ধন্যবাদ দিচ্ছি এই মূল্যবান এই বিষয়গুলোকে আজকে বাংলাদেশ সরকারের কর্ণগোচরে আনার জন্য। তো আমি যেটা বলবো যে আমি ইজিপ্ট থেকে আরম্ভ করে আরব দেশের ম্যাক্সিমাম কান্ট্রিগুলো আমার ঘোরা হয়েছে। তো সেগুলো ঘোরার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তো ঘুরে আমার যেটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, 1 নম্বর অভিজ্ঞতা যেটা, যে প্রথমত যখন বাংলাদেশি মেন পাওয়াররা আরব দেশগুলোতে গিয়ে যখন ওনারা ভাষা শিক্ষার কারণে, ভাষা না জানার কারণে যে একটা হ্যারাসমেন্ট শুরু হয় মালিকদের কাছে, ওই দেশে অর্থাৎ অসম্মানের যোগ্য হয়ে যায়, পরে 1 বছর পরে আর সেই সম্মানটা কুড়াতে পারে না। প্রথম থেকে ওনারা সেভাবে অসম্মানের পাত্র হয়ে যায়। তো আমার সর্বশেষ অভিজ্ঞতা হলো সবগুলো পড়ে যে ওনাদেরকে অবশ্যই আরব দেশগুলোতে যেমন দুবাইতে যে ভাষাটা জানা দরকার, আরব দেশে সৌদি আরবে যে ভাষাটা জানা দরকার, মিনিমাম ওই ভাষাগুলোকে
আমাদেরকে জানিয়ে যদি আমাদের এই পাওয়ারগুলোকে পাঠানো হয় মেন পাওয়ারগুলোকে, তাহলে আমাদের মনে হয় আরও একটু আমাদের এই সমস্যাগুলো আরও একটু সমাধান হবে। এটাই আমার ডক্টর শাহিদা প্লিজ। হ্যালো, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। হ্যালো, আমি সত্যি খুব দুঃখ প্রকাশ করে কথাটা বলছি যে আমরা মেয়েরা সবসময় ডিপ্রাইভ। আমি অনেকক্ষণ আগে পেপার দিয়েছি, বাট আই এম নট গেটিং এনি চান্স। এনিহাউ আপনারা সবাই বলেছেন, সব আপনারা ভাইদের কথা, লেবারদের কথা সব কিছু বলেছেন, কিন্তু আপনারা বোধহয় জানেন আমাদের এখান থেকে অনেক মেয়েরা সাবমেট হিসাবে ওখানে যায়। তাদের সাথে এখানে আমি জানি না কয়জন ছেলে, কয়জন ভদ্রলোক তাদের মানে দেখাশোনা হয় এবং কথা হয়। বিং এ ডক্টর আমার সাথে প্রায় সবারই প্রায় কথা হয়েছে। আমি যে এরিয়াতে ছিলাম, মেয়েরা ওখানে সৌদি আরবে কোথাও যেতে পারে না, তাদের একজন মাহরামের প্রয়োজন হয়, তার সাথে তারা যেতে পারে। তাদের একটাই ইভেন তারা আমাদের কাছে ডাক্তারের কাছে যায়, তাদের রোগী যে বাসায় কাজ করছে তারা আমাদের কাছে নিয়ে আসে, এবং ওদের বেতন অন্যান্য কান্ট্রি থেকে সবচেয়ে কম। তারা এখান থেকে খুব খুশি হয়ে যায়, পয়সাটা এইভাবে গণে কত রিয়ালে কত পাবে, ওখানে গিয়ে ওরা কাঁদতে কাঁদতে যান খারাপ হয়ে যায়, বিকজ দে হ্যাভ এ কন্ট্রাক্ট ফর 2 years। 2 বছর আগে তাদের যত ইচ্ছা থাকুক তারা আসতে পারে। আমার আপনার কাছে সচিবের কাছে একটা অনুরোধ যে তাদের 300 টাকা নাথিং ইজ দেয়ার। আপনি যদি তাদের বেতন অন্যান্য কান্ট্রির মধ্যে 500 রিয়াল করে দেন, আমি খুব খুশি হব। এটা হলো আমার একটা আমাদের সৌদি আরবে যে ডোমেস্টিক হাউসহোল্ড ওয়ার্কার যারা আছে, এখানে সোনার কম এর সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের আগে 9 জনের চুক্তি ছিল রিক্রুটিং এজেন্সি, এখন সে জায়গায় 6 জন চলে আসছে। সোনার কমের মাধ্যমে বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সিরা সে দেশে ডোমেস্টিক হাউসহোল্ড ওয়ার্কার ছিল। যখন এটা 2003 সালে আমাদের যখন নীতিমালা করি, তখন এদের বেতন ছিল মিনিমাম 600 রিয়াল, কিন্তু কম্পিটিশন কারণে এটা পরবর্তীতে 400 রিয়াল করা হয়েছে। এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, এখন 400 কম হচ্ছে কেন? 400 কম হচ্ছে কারণ এখানে একটা কন্ট্রাক্ট করে ওরা ওখানে গিয়ে আরেকটা কন্ট্রাক্ট করে আপনার এই যে আমাদের এখন কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমাদের যখন অরিজিনালি যখন কোনো আমাদের যে ডিমান্ড লেটার দেয়, ওইখানে পৌঁছার পরে সেই ডিমান্ড লেটারটা ইয়ে হয়ে যায় সাবস্টিটিউটেড বাই অ্যানাদার ডিমান্ড লেটার, অর্থাৎ কন্ট্রাক্ট অফ এগ্রিমেন্ট। এই একটা জিনিস। আর 2 নম্বর জিনিস হলো আমরা সৌদি আরবের ক্ষেত্রে যেটা লক্ষ্য করতেছি, আমরা কিন্তু এখন আমাদের যে 2003 সালে আমরা একটা নীতিমালা করেছিলাম, সেখানে বলা আছে যদি কোনো কর্মীকে খাওয়া এবং বাসস্থান দেয় ফ্রি, তাহলে সে তাকে মিনিমাম বেতন হবে 400 রিয়াল। আর যদি তাকে খাওয়া ফ্রি না দেয়, তাহলে সেখানে হবে 400 প্লাস 150, 550 রিয়াল। দেখা যাচ্ছে 600 রিয়াল দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ডিমান্ড অন একটা কন্ট্রাক্ট করে। ওইখানে যাওয়ার পরে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন মাত্র বলে যে আমরা 300 থেকে 400 করছি। এখন আমাদের এমবেসি যখন তাদের সঙ্গে কথা বলে, তখন তারা প্রকৃত জিনিস বলতে চায় না, এড়িয়ে যায়। কারণ আজকে আমাদের লেস ওয়ার্কার যারা আছে, তাদের বড় সমস্যা হচ্ছে এখানে তারা কিন্তু মূল যে কাজের জন্য যায়, সেখানে চেয়ে তারা ওভারটাইম কিন্তু বেশি হয়। এই ওভারটাইম বেশি পাওয়ার কারণে এই যে কম যে বেতন পাচ্ছে, সেটা কিন্তু তারা বলতে চায় না। মেয়েরা যেতে পারে না বাইরে, মেয়েরা যেতে পারে না বাইরে, তাদের কথা আমি বলেছি, নট ফর দ্য মেল। না, আমি বলি মেয়েদের কথা আমি একটু বলি। আমরা কিন্তু এখন যে নীতিমালা করেছি বর্তমানে, সেই নীতিমালা অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেকটা মেয়ের জন্য আমরা কম্পালসারি করেছি ট্রেনিং, হাউসকিপিং ট্রেনিং। এটা আমাদের আইএম এর সঙ্গে আমরা একটা কারিকুলাম ডেভেলপ করেছি এখানে 18 দিনে, কিন্তু আমাদের মেয়েরা কিন্তু সময় দিতে চায় না, 7 দিনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায়। এখন এই জন্য আমরা প্রথমে 7 দিন করেছিলাম, এখন দেখা হলো যে 7 দিনে আমরা প্রশিক্ষণটা ঠিকভাবে দিতে পারি না, এখন এটা হচ্ছে 15 দিন। এখন ভবিষ্যতে এটা 18 দিনেই করতে হবে। মেয়েদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা যেটা দেখতেছি, সেটা হলো আমাদের যেসব মেয়ে আপনাদের গৃহকর্মী হিসেবে সৌদি আরব যাচ্ছে, এদের কোনো এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, এমনকি দে হ্যাভ নো এনি প্রাইমারি এডুকেশন। যার জন্য এটা হতে পারে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট এর জন্য আমরা আমাদের যেসব মেয়ে কিছুটা শিক্ষিত, তাদেরকে আমরা কিন্তু হাউস হোল্ড হিসেবে পাঠাতে পারছি না। সুতরাং এমন মেয়েকে পাঠানো হচ্ছে যাদের কোনো এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। সুতরাং এদেরকে যখন ট্রেনিং দেওয়া হয়, সেই ট্রেনিংগুলো কিন্তু সাস্টেইনেবিলিটি থাকে না, অর্থাৎ যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তার পরের দিনেই ভুলে যাচ্ছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ আমি বলি আয়রন, এখানে যদি বলা হয় সি মানে কি বলতে পারে না, স্যার সুতি কাপড় দিলে নিচে হবে আর বেশি গরম লাগবে একটু উপরে দিতে হবে। তা আমি বললাম যে যদি পড়া যায়
এই জিনিসটা জানে। এমনকি সি যে বোঝাইতে সুতি কাপড় বোঝায়, ডাব্লুতে উলেন বোঝায়, রেতে রেওয়ান বোঝায়, এই জিনিসটাও তারা মুখস্থ রাখতে চান। একটা জিনিস আজকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে আমাদের লোকজনের কিন্তু একটা টেনাসিটি আছে, ওভার ডেজ অফ পিরিয়ড অফ ওয়ার্ক তারা একটা এক্সপিরিয়েন্স, যার ফলশ্রুতিতে সেটা তারা পেয়ে যাবে। আরেকজন উনি বললেন যে আমাদের যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারের কারণে আজকে যে কমিউনিকেশন গ্যাপ হচ্ছে, এটাকে উত্তরাতে অনেকটা সময় লাগে। কিন্তু উনি যেটা বলছেন আসলে আমরা কিন্তু এখন কিছুটা যখন ট্রেনিং দিচ্ছি হাউসকিপিং এর পাশাপাশি যেসব জরুরি শব্দগুলো জানা দরকার সেসব কিন্তু আমরা জানি। যেমন 1 থেকে 10 পাহের ইসনা সালাসা আরবা খামসা, তারপরে আরেকটা জিনিস আপনাদের তোয়াবেলা পানি, এসব। সুতরাং আমরা ট্রেনিং চালিয়েছি, আপনাদের যদি সুপরামর্শ থাকে যে আমরা যেসব ট্রেনিং দিচ্ছি এদেরকে আরো কিছুটা কি বলে শানিত করা দরকার, এই ব্যাপারে যদি কোনো পরামর্শ থাকে আপনারা আমাদেরকে। ধন্যবাদ। আমরা যে আলাপ করছিলাম রেমিটেন্সের ব্যাপারে, আমরা এখানে একটা ফিগার উনি দিলেন যে $6 বিলিয়ন এক্সিট করেছে এই বছর। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা $1 বিলিয়ন 5.3 লাখ অথবা এই বছর 7 লাখ লোক বিদেশে যাবে, এই ফিগারগুলো আমি খুব কোট করি এবং আমি খুব গর্ববোধ করি যে আমরা এই অর্থনীতিকে চালু রেখেছি। কিন্তু যারা এই শ্রম দিয়ে জীবন দিয়ে এই কাজগুলো করেন তাদের জন্য কিন্তু আমরা গত 30-35 বছর আমাদের যে মাইগ্রেশন যে শুরু হয়েছে যখন থেকে, আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার সত্যিকার অর্থে স্থায়ী কোনো কিছু করতে পারেনি। যত ধরনের হয়রানি আছে এই সেক্টরেই আছে, যত ধরনের অনিয়ম আছে এই সেক্টরে আছে, যত ধরনের নির্যাতন এই সেক্টরেই আছে। আমরা এই যে লোকগুলো আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রেখেছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের জন্য আমাদের কোনো দীর্ঘমেয়াদী কিন্তু পরিকল্পনা নেই। একটা ট্রেনিং, একটা ওয়ার্কশপ, টাকা পাঠাতে তাদের সমস্যা, যাওয়ার সময় সমস্যা, ফিরে আসলে এয়ারপোর্টে পিটায় মারবে, কিংবা ওই গত পরশুদিনও একজন সৌদি থেকে ফিরে এসে বাড়ি যাওয়ার আগে তার সবকিছু খুইয়েছে। তাদের জন্য আমাদের সত্যিকার অর্থে চিন্তা করা দরকার, কারণ এই তাদের এই শ্রমের উপরেই বাংলাদেশে টিকে আছে বলা চলে। এখন বাংলাদেশ রেমিটেন্স নাম্বার 1, গার্মেন্টসে পড়ে, ব্যাক টু ব্যাক এলসি এবং র মেটেরিয়ালস বাদ দিলে গত কয়েক বছর ধরেই এই লেবার সেক্টর আপনার নাম্বার 1-এ আছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি তাদের জন্য প্ল্যান না করি, রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান না করি, এই সেমিনার করে ভাষার আজকে সমস্যা, কালকে এই সমস্যা, প্রতিদিন সেই সমস্যাগুলো তো আছে। এটা কিভাবে উত্তরণ করতে পারি আমরা, সেটার জন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। আদারওয়াইজ আমি বলবো যে আপনাদের এই এত কান্নাকাটি করার দরকার নেই, আপনারা 3 মাস রেমিটেন্স পাঠানো বন্ধ করে দেন। সরকার তখন নড়বে, তখন অটোমেটিক্যালি তারা বাধ্য হবে আপনাদের কল্যাণে চিন্তা করবে। ধন্যবাদ জনাব মাহবুব আলম। একজন সাংবাদিক, আমি নিজে প্রফেশনাল সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মীর কারণেই আমি এই বিষয়টা বোঝার জন্য, জানার জন্য, বিশেষ করে আজকে যেই এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ইন KSA, কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকলে কাহিনী। আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই ফরেন এমপ্লয়মেন্টের জন্য, ইমিগ্রেন্টদের জন্য, আমাদের দেশ থেকে যারা যাচ্ছে তাদের জন্য একটি পরিকল্পিত পাঠশালা পরিকল্পনা নিয়ে আমার দেশে একটি আলাদা ইউনিভার্সিটি। আমি যারা রেমিটেন্স করে বা তাদের পক্ষে আমি একটা কথা আমাদের মাননীয় সচিবকে, যে কিছুদিন বছর দিনেক আগে ফরেন রেমিটেন্স ইনক্রিজ করার জন্য বা একটা যারা বাংলাদেশে যারা বিদেশে চাকরি করছে বা কাজ করছে তাদেরকে এনকারেজ করার জন্য সরকারের মাধ্যমে কিছু জমি দেওয়া হয়, যেটা পূর্বাচল বলে একটা জায়গা আছে, যার বিনিময়ে আমার জানা মতে প্রায় 5,500 মতো বিদেশি যে জায়গা পেয়েছিলেন। যদি সরকার এখন বলেন যে জেলাতে কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বা জেলা প্রশাসকের আন্ডারে একটা প্রজেক্ট করতে দিচ্ছে, তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের কি কোনো এরকম পরিকল্পনা আছে যে ভবিষ্যতে, কারণ এখন যেভাবে জমির দাম এবং বাসস্থানের প্রবলেম হচ্ছে, যারা আমরা বিদেশে থাকি তাদের জন্য আরও অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, আর ডেভেলপার যারা আছে তাদের প্রাইসের সাথে আমরা ম্যাচ করে কিনতে পারছি না। যদি সরকার থেকে এরকম কোনো ব্যবস্থা করা হয় যে ঢাকাতে এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টে যেখানে যার ক্ষমতার মধ্যে জমি অথবা ফ্ল্যাট তৈরি করে এটাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, এটা হলে আমার মনে হয় একটা বিরাট সংখ্যক রেমিটেন্স প্রপার ওয়েতে গভর্নমেন্টের হাতে আসবে এবং আমরা যারা বিদেশে থাকি তারাও উপকৃত হবে একটা সুন্দরভাবে সস্তায় বা কম্পিটিটিভ প্রাইসে জায়গা বা ফ্ল্যাট পেতে। এটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, বাংলাদেশের দূতাবাসগুলি যেগুলো কাজ করে আমাদের লেবারদের জন্য কিংবা আমাদের যারা এখান থেকে যায় কাজ করার জন্য, চাকরি করার জন্য,
লেবার অর্গানাইজেশনের যে ইউনিটগুলো আছে সেগুলো ঠিকমতো কাজ করে। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাবে যে লেবার অফিসার যিনি আছেন ওনার রুমটা এমন জায়গায় থাকে যে এমবিসি যে উনি ওই রুমে খুঁজতে হলে চতুর্দিক থেকে ওনাকে খোঁজ করে গিয়ে বের করতে হবে। সুতরাং একজন লেবার তার যে কষ্ট, তার কথা বলার জন্য যার কাছে যাওয়া প্রয়োজন, সেটা তখন আমাদের যেমন সৌদি আরবে বাংলাদেশের এমবেসি, আপনি ভিতরে গেলে দেখবেন যে বাইরে একটা মাছের বাজার আর ভিতরে ওনারা ভিতরে আছে। সুতরাং এগুলোকে আপনার স্পষ্ট করতে হবে মানুষের কাছে, অফিসারদের কাছে, লেবার উইং এর অফিসারদের কাছে, যারা লেবার কিংবা যারা কাজ করে তাদের কথাগুলো পৌঁছানোর জন্য যেন তারা সেইভাবে পথ খুঁজে পায়। আমার এই কথাই। ধন্যবাদ সুধী মণ্ডলী। আমি একটি বিশেষ বিষয়ে আজকে মাননীয় সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেটা হলো আজকে যে দুটো বিষয় আলোচনা হয়েছে, একটা হলো রেমিটেন্স, একটা হচ্ছে অপরচুনিটি, এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি। এই দুটো এমন বিষয়, এটার উপর কয়েকদিন আলোচনা হলেও আপনি এটার কোনো কুল কিনারা করতে পারবেন না। কিন্তু তাই বলে আমরা আজকে এনআরবি সম্মেলন উপলক্ষে এই বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করে এই সেমিনারে আমরা এটাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি এবং এটাকে হাইলাইট করার চেষ্টা করেছি যে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট দুটো ইস্যু। এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি, আমি এমপ্লয়মেন্ট KSA ভুলে যেতে চাই। এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি অ্যাব্রড, রেমিটেন্স ফ্রম অল কান্ট্রি। আমি মাননীয় সচিব সাহেবকে একটা অনুরোধ করবো, আমি জানি যে সরকারের অর্থের সীমাবদ্ধতা আছে, সেই সাথে আমি এটাও জানি বাংলাদেশে অনেক দাতা সংস্থা আছে যাদের কাছে ঠিক মতো পরিকল্পনা দিলে টাকার অভাব হয় না। ঠিক মতো পরিকল্পনা দিলে টাকার অভাব হয় না। আমি ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো, তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ আছে, প্রতি 3 মাস অন্তর একটা এইসব বিষয়ে একটা রাউন্ড টেবিল করা যায় কিনা, এবং যারা ওই সময় আসবে দেশে তাদের নিয়ে মন্ত্রণালয় সহ মিলে একটা মত বিনিময় করার সুযোগ, যাতে এটা এনআরবি বছরে একটা কনফারেন্স করবে, 1 বছরে এসে আমরা এসব আলোচনা করব, এইভাবে কিন্তু এই প্রবলেম অ্যাড্রেস করা যাবে। এবং আমি 3 মাস অন্তর যে রাউন্ড টেবিলের প্রস্তাব করছি তার ফরম্যাটও ভিন্ন রকম হবে। সেখানে স্পেসিফিক কেস থাকবে, স্পেসিফিক এলিগেশন থাকবে এমবাসি সম্পর্কে, লোক সম্পর্কে, যেগুলো আপনারা এখন জেনারেল বলছেন। সেই জেনারেল আলোচনা হলো এইটা। কিন্তু আমরা যখন 3 মাস অন্তর গোল টেবিলে বসবো তখন জেনারেল কথা বললে চলবে না। অমুকের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, অমুক কোম্পানি বলেছিল এই টাকা দেবে, দেয় নাই, অমুক এইরকম বলেছে, এরকম স্পেসিফিক কথা বলে এগোতে হবে। এবং মিনিস্ট্রির কি রেসপন্সিবিলিটি আপনারা বলবেন, এবং ওনারা যেসব প্রতিশ্রুতি যাবেন 3 মাসের মিটিংয়ে, পরের 3 মাস পর জিজ্ঞাসা করবেন সেই ট্রেনিং সেন্টারটা কোথায়, আমরা একটু দেখতে চাই। সেই ট্রেনিং সেন্টারের সিলেবাস নিয়ে একটা রাউন্ড টেবিল হতে হবে, যে আমি একটা বানালাম ট্রেনিং সেন্টার, সেখানে এমন জিনিস শেখালো যেগুলো তো কোথাও চলে না। আপনি তো ব্রিটিশ আমলে আছেন এখন, কাজেই ট্রেনিং সেন্টারটা সেরকম সিলেবাসের হতে হবে, সেরকম ডিউরেশন হতে হবে। এই যে আমাদের সদীপ সাহেব বললেন মহিলাদের সম্পর্কে একটা ছোট্ট অভিযোগ করলেন, 18 দিনের ট্রেনিং নিতেও তিনি রাজি না, তিনি 7 দিন করে চলে যেতে চান, তাহলে তো হবে না, তাহলে তো 100 রিয়ালে থাকতে হবে। কাজেই ট্রেনিং পিরিয়ডটা পুরো করতে হবে, সার্টিফিকেট পেতে হবে, তারপর তাকে রিকমেন্ড করা যেতে পারে হ্যাঁ উনি এখন বিদেশে চাকরির জন্য লায়েক হয়েছেন, কাবিল হয়েছেন, ওনাকে পাঠানো যেতে পারে। তারপর অন্য কথা আছে, আপনার এজেন্টগুলোর সঙ্গে এরকম চুক্তি থাকতে হবে যে আমার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত না হলে তিনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সেখানে ভাষা বিষয়ক হবে, স্কিল হবে, আরবি শিক্ষার ব্যাপার থাকবে, যে দেশে যেতে চায়। কাজে এগুলো প্রতি 3 মাস অন্তর অ্যাড্রেস করতে হবে বিষয়কে। আজকে ডক্টর কাউন্সিল সাহেবকে আমি যে কথা বললাম, ওইটাও আমার 3 মাস অন্তর রিভিউর মধ্যে থাকতে হবে যে আমার এমবাসি কি রোল প্লে করছে। বাংলাদেশের এমবাসি বিশ্বের কয়েকটা দেশ ছাড়া বাকি দেশে তার ডিপ্লোমেসির কিছু নাই। এই রিয়েলিটি সবাইকে বুঝতে হবে। বাংলাদেশ এরকম দেশ নয়, পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ এরকম দেশ নয় যে বুশ সাহেব প্রতিদিন ফোন করে চিফ অ্যাডভাইজারের সঙ্গে কথা বলতেছে যে ওনার ফরেন পলিসি কি হবে এটা নিয়ে। বাংলাদেশ এরকম দেশ, বাংলাদেশে কয়েকটা দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ডিপ্লোমেসিটা খুব খুব সেনসিটিভ ডিপ্লোমেসি, নাম বলতে চাই না, সবাই জানে। কিন্তু বাকি দেশের এমবাসি গুলো আসলে রিডিজাইন করা উচিত, কমপ্লিটলি রিডিজাইন করা উচিত। সেখানে সেরকম অফিসার নিয়োগ হবে, সেরকম লোকবল থাকবে। আমি আর সুদীপ সাহেব মিলে টেলিভিশনে মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার নিয়ে প্রোগ্রাম করেছিলাম। আমি ওনার মুখে জানতে পারলাম লক্ষাধিক শ্রমিক যাচ্ছে না, 2 লক্ষ শ্রমিক, এমবাসিতে 2 জন লোক এটা হ্যান্ডেল করে। আমি ওনাকে বললাম এমবাসির পাশে আরেকটা বিল্ডিং ভাড়া নেন শুধু মালয়েশিয়ার শ্রমিকদের হ্যান্ডেল করার জন্য। যেখানে 2 লক্ষ শ্রমিক কাজ করে তার জন্য আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেরকম হবে না,
হতে হবে না। এটাকে নর্মাল এমবেসি সিস্টেমে ফেলে দিলে তো হবে না। অনেক দেশ আছে 10 বছরও 2 লক্ষ লোক ভিজিট করে না ওই দেশ, বাংলাদেশের সেখানকার এমবেসি এরকম থাকে। কিন্তু যে দেশে 2 লক্ষ লোক চাকরি করে তার প্রত্যেকের নামে তো একটা ফাইল থাকা উচিত এমবেসিতে, কোথায় তার এমপ্লয়মেন্ট আছে, তার কি ইত্যাদি, সে কবে যাচ্ছে দেশে, কবে আসছে। কাজে আমাদের পুরো এমবেসিটাকে রিডিজাইন করা উচিত। সেই জন্য আমি বলছি যে আমাদের একটা লিমিটেশন হলো আপনারাও কম আসেন, আমাদের সচিব মহোদয়রা এই ধরনের সেমিনারের সুযোগ পান না, এনআরবি সেমিনার তো ঘন ঘন বাংলাদেশে হয় না, কাজে এগুলো প্রপারলি অ্যাড্রেস হয় না। আমার বন্ধু তানভীর সত্যিই বলেছে আমরা তাদের জন্য কিছুই করলাম। এই অভিযোগে প্রত্যেক বাংলাদেশি দায়ী, প্রত্যেক বাংলাদেশিকে অভিযোগের দায় বহন করতে হবে। কারণ বাংলাদেশে একমাত্র মেজর ফরেন কারেন্সি পাঠাচ্ছে না, সেখানে আমি একটা ছোট মন্ত্রণালয় করে কিন্তু আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। কাজে বিরাট ব্যাপার আছে। আমি জানি না এটা মন্ত্রণালয় করবে না এনআরবি অর্গানাইজেশন স্কলার্স বাংলাদেশ করবে, কারা করবে জানি না। তবে আমি আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে প্রতি 3 মাস অন্তর এই ইস্যুটা রিভিউ হওয়া উচিত। এটাই আমার বক্তব্য। আজকে সময় অভাবে যাদেরকে বক্তৃতা করার সুযোগ দিতে পারিনি আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এটা আমাদের লিমিটেশন, একটা সময়ের মধ্যে আমাদের শেষ করতে হচ্ছে, সেজন্য আমি তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং দুঃখ প্রকাশ করছি। যারা মেইন দুটো পেপার পড়েছেন তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা অত্যন্ত সুন্দর একটা চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন, প্রচুর তথ্য পরিসংখ্যান তারা দিয়েছেন, যার ভিত্তিতে আমাদের আলোচনায় দিয়েছেন। যারা মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় সচিব বিশেষ অতিথির দায়িত্ব পালন করেছেন এবং চমৎকার একটি বক্তৃতা করেছেন, সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের পজিশন এক্সপ্লেইন করেছেন, আশ্বাস দিয়েছেন। তবে তার আশ্বাস কতটা বাস্তবে রূপ নেবে সেটা যদি 1 বছর পর আপনাদের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে আর হবে না, ততদিন উনি অবসর নিয়ে নিতে পারেন। কাজে প্রতি 3 মাস অন্তর আমাদের এই ধরনের আলোচনায় যেতে হবে। এই প্রত্যাশা রেখে আজকের এই এনআরবি সম্মেলনের এই সেশনের আমি সমাপ্তি ঘোষণা করছি।